Closer to you, Lord, closer I pray. Help me draw closer to your will today. It doesn't matter what others may do. I want to draw closer to you. Closer to you, Lord, closer I pray. Help me draw closer to your will today. It doesn't matter what others may do. I want to draw closer to you. Closer to you, Lord, closer I pray. Help me draw closer to your will today. It doesn't matter what others may do. I want to draw closer to you. Closer to you, Lord, closer I pray. Help me draw closer to your will today. It doesn't matter what others may do. I want to draw closer to you. Closer to you, Lord, closer I pray. Help me draw closer to your will today. It doesn't matter what others may do. I want to draw closer to you. Closer to you, Lord, closer I pray. Help me draw closer to your will today. It doesn't matter what others may do. I want to draw closer to you. Closer to you, Lord, closer I pray. Help me draw closer to your will today. It doesn't matter what others may do. I want to draw closer to you. Closer to you, Lord, closer I pray. Help me draw closer to your will today. It doesn't matter what others may do. I want to draw closer to you. Closer to you, Lord, closer I pray. Help me draw closer to your will today. It doesn't matter what others may do. I want to draw closer to you. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord, for your will, O my Lord. Thank you, Jesus in heaven. Thank you, my Lord. Bless the Lord, bless the Lord. Hallelujah. This world never gave me the peace that I have. You just can't find out it there. It's sweeter than all of the thrills of this world, just to feel His cleansing power. This world never gave me the peace that I have. You just can't find out it there. It's sweeter than all of the thrills of this world, just to feel His cleansing power. This world never gave me the peace that I have. You just
just can't find out it there. It's sweeter than all of the thrills of this world, just to feel His cleansing power. This world never gave me the peace that I have. You just can't find out it there. It's sweeter than all of the thrills of this world, just to feel His cleansing power. This world never gave me the peace that I have. You just can't find out it there. It's sweeter than all of the thrills of this world, just to feel His cleansing power. This world never gave me the peace that I have. You just can't find out it there. It's sweeter than all of the thrills of this world, just to feel His cleansing power. This world never gave me the peace that I have. You just can't Find out it there. It's sweeter than all of the thrills of this world, just to feel His cleansing power. This world never gave me the peace that I have. You just can't find out it there. It's sweeter than all of the thrills of this world, just to feel His cleansing power. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. धन्यवादाचो परमेश्वर पित्या, गौरव आणि गौरवाचो परमेश्वरा. तो आमचा देव, आमचा आश्रय, तो आमचा दुर्ग आहे बाप्पा. तो आमचा खडक, आमची ढाल, आमचं कवच, आमचा आधार, आमचं ताण शृंग. अब्राहम, इसाक व याकोब यांचा जिवंत देव, इस्रायल लोकांचा देव आणि आम्हा विदेशी लोकांचा देव. ओ माझ्या देवा, खरोखर तुझ्या सर्व निवडलेल्या लोकांचा तू देव आहेस परमेश्वरा. धन्य तुझं नाम ओ माझ्या प्रिय बाप्पा, कारण तू आमचा देव आहेस परमेश्वरा. हे माझ्या प्रिय बाप्पा, आजच्या सुंदरच्या संध्याकाळच्या समयाबद्दल आम्ही सर्व गौरव तुला देतो परमेश्वरा. आज पुन्हा एकदा तुझ्या उपस्थितीमध्ये तू आम्हाला आणलंस, तुझ्या समक्षतेमध्ये तू आम्हाला घेऊन आलास, याबद्दल तुझे आभार मानतो परमेश्वरा. तुझ्या समोर येण्यापूर्वी बाप्पा, आमच्या सर्व अपराधांची तू आम्हाला क्षमा कर, आमच्या सर्व पापांची तू आम्हाला क्षमा कर, आमच्या हर एक निष्काळजीपणाची, मूर्खपणाची तू आम्हाला क्षमा कर. हे माझ्या प्रिय बाप्पा, तुझ्या कृपेनं आम्ही रोजचा दिवस पाहतो, तुझ्या करुणेला खंड पडत नाही परमेश्वरा, म्हणून आम्ही या भूतलाच्या पाठीवर जिवंत आहोत. हे परमेश्वरा, आमच्या अशक्तपणामध्ये तूच आमची शक्ती आहेस परमेश्वरा. तू तुझ्या लेकरांचा खरोखर बाप्पा पुरवठा करणारा तू देव आहेस परमेश्वरा. धन्य तुझं नाम, धन्य तुझं नाम. हे परमेश्वर पित्या, आज पुन्हा एकदा तुझ्या समोर आलेलो असताना परमेश्वरा, खरोखर बाप्पा, जे तुझ्या समोर हजर झालेले आहेत त्या प्रत्येकाला परमेश्वरा तुझ्या हातामध्ये घे परमेश्वरा. प्रत्येकाच्या अंतकरणाला, या क्षणाला तू स्पर्श कर बाप्पा, आणि खरोखर बाप्पा त्यांच्या अंतकरणाला तू स्पर्श कर. त्यांना समजणारं मन दे, ऐकणारे कान दे प्रभू. त्यांच्या अंतकरणात स्पर्श कर, की जेणेकरून तुझी वचने ते समजून घेतील. त्यांच्या आध्यात्मिक नेत्र उघड, म्हणजे परमेश्वरा ते तुझ्या शास्त्रातला अद्भुत प्रकाश पाहतील. ते त्यांचे आध्यात्मिक कान उघड, म्हणजे ते तुझी स्वर्गीय वाणी ऐकतील, जी तुझ्या वचनांमध्ये लपलेली आहे. हे परमेश्वरा, खरोखर बाप्पा, प्रत्येकाला बाप्पा आत्मिक आरोग्य दे, अशी विनंती मी तुला करतो प्रभू. दरवेळेस जसं तू आमच्याशी बोलतोस तसं आजही बोल परमेश्वरा. हे प्रभू, आज पुन्हा एकदा परमेश्वरा मी स्वतःला तुझ्या हातात सोपवतो. दरवेळेस तू माझं सहाय्य झालेलं आहेस, दरवेळेस तू माझ्या मुखात शब्द घातलेले आहेस, दरवेळेस तू मला मदत केलेली आहेस, दरवेळेस तू माझी शक्ती झालेला आहेस, माझ्यावर अनॉइंटिंग ठेवलेलं आहेस. याबद्दल सर्व गोष्टींबद्दल मी तुझे आभार मानतो बाप्पा. आज पुन्हा एकदा बाप्पा माझा ताबा तू घे. माझ्या जिभेला, ओठांना तू स्पर्श कर, माझ्या जिभेला स्पर्श कर, ओठांना विधीवरचा इंगळ लाव, आणि माझ्या मुखात तू आपले शब्द घाल, अशी विनंती मी तुला करतो प्रभू. खरोखर बाप्पा, मला विचारांची लिंक दे. तुझा अभिषेक परमेश्वरा तू मजवा ठेव प्रभू. वचन ऐकणाऱ्या लोकांवर तुझा अभिषेक ठेव, आणि खरोखर माझ्यावरही तुझा अभिषेक ठेव परमेश्वरा. तुझ्या आत्म्याचं कार्य आमच्यामध्ये होऊ दे, अशी विनंती मी तुला करतो. येथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे. धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गौण नाथ मागतो, म्हणून तो ऐक. आमेन, आमेन.
पहिले शमूएल 15:22. तेव्हा शमूएल म्हणाला, पण मी सत्य शब्द पाळण्याने तसं त्याला संतोष होतो, तसं मनी व यज्ञांनी होतो काय? पहा, यज्ञापेक्षा आज्ञा पाळणे बरे, एडक्याच्या वापेपेक्षा वचन ऐकणे बरे. आमेन. पहिले शमूएल 15:22. तेव्हा शमूएल म्हणाला, पण मी सत्य शब्द पाळण्याने तसे त्याला संतोष होतो, तसं मनी व यज्ञांनी होतं काय? पहा, यज्ञापेक्षा आज्ञा पाळणे बरे, एडक्याच्या वापेपेक्षा वचन ऐकणे बरे. आमेन. गॉड ब्लेस यू. सुंदर अशा वचनाबद्दल मी देवाला धन्यवाद देतो. आजच्या संध्याकाळच्या समयाबद्दल मी देवाचे आभार मानतो. आपल्याला परमेश्वराने पुन्हा एकदा या संध्याकाळच्या समयी ऑनलाईन व्हर्च्युअल सर्व्हिसमध्ये एकत्र केलं आणि तुम्हा सर्वांचं, स्थानिक मंडळीतले लोक, गॉस्पेल असेंब्ली चर्च भिंगार या स्थानिक मंडळीतले लोक आणि इतर आपले भाऊ आणि बहीण जे ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये आत्ता सध्या हजर आहेत, त्या तुम्हा सर्वांचं मी ख्रिस्त येशूमध्ये स्वागत करतो. देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊया आजच्या संध्याकाळच्या समयाबद्दल. आणि मला असं वाटतं की गुरुवारी जशी सिच्युएशन होती तशीच आजही आहे. आजही लाईटीचा जरा थोडासा समस्या आहे आणि गुरुवारी ती समस्या होती. मला असं वाटतं की गुरुवारी देवानं आपल्याला आशीर्वादित केलं त्याच्या अद्भुत मार्गदर्शनाच्या द्वारे, त्याच्या अद्भुत संदेशाच्या द्वारे. आणि गुरुवारचा संदेश एकदम चांगला होता. लाईट नव्हती, अंधार होता, पण देवाच्या आत्म्याचं कार्य झालं आणि त्या संदेशाने अनेक आपल्या लोकांना स्पर्श केला. आणि ज्यावेळेस संदेशाचं असं पॉझिटिव्ह कार्य होतं, ज्यावेळेस देवाच्या लेकरांवर त्याचा परिणाम होतो आणि देवाचं वचन आणि देव त्याच्या वचनांच्या द्वारा लोकांशी बोलतो, त्यावेळेस मला आनंद होतो आणि खरोखर माझं मन उल्हासित होतं. ज्यावेळेस देवाचे लेकरं हे तातडीने देवाच्या वचनांचं पालन करायला लागतात, त्यावेळेस मला आनंद होतो. आय एम हॅपी. ज्यावेळेस देवाचे लेकरं तातडीने देवाच्या आज्ञांचं पालन करायला लागतात, त्यावेळेस मी हॅपी होतो. देवाच्या मनुष्याला त्यापेक्षा दुसरा कुठलाही मोठा आनंद नाही. जसे आईवडील हे हॅपी होतात, आईवडील आनंदी होतात ज्यावेळेस त्यांचे लेकरं त्यांच्या आज्ञेमध्ये असतात आणि त्यांचे लेकरं तातडीने आईवडिलांची आज्ञा पालन करतात, त्यावेळेस प्रत्येक आईला आणि प्रत्येक वडिलाला आनंद होतो. आणि त्याचप्रमाणे देवाच्या मनुष्याला जो आत्मिक सेवा करतो, जो आध्यात्मिक सेवा करतो, त्याला तुमच्याविषयी आनंद होतो ज्यावेळेस तुम्ही तातडीने एखादी गोष्ट करता. आणि गेल्या मागच्या मीटिंगमध्ये काही सूचना मी दिल्या होत्या, त्याची तातडीने अंमलबजावणी झाली, तुम्ही लोकांनी केली, त्याबद्दल मी सर्वांचं ॲप्रिशिएशन करतो. त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो. देवाला मी गौरव देतो की देवाने तुमच्या अंतःकरणाला स्पर्श केला आणि एखादी कृती करण्याचं सामर्थ्य तुमच्या ठाई दिलं. आणि निश्चितच योहान म्हणतो त्याच्या पत्रामध्ये 3 योहान पहिला अध्याय आणि 3 योहान पहिला अध्याय आणि वचन 3 किंवा 4 असेल, मला असं वाटतं 3 योहानाचं 3 पत्र, अगदी प्रकटीकरणाच्या अलीकडचं पुस्तक, यहूदाचं पत्र आणि त्याच्या आधी योहानाचं 3 पत्र, 4 अध्याय 4 वचन, एकच अध्याय आहे. त्या ठिकाणी माझी मुले सत्यात चालतात, हे ऐकल्याने मला आनंद होतो. हे ऐकल्याने मला आनंद होतो तितका दुसरा कशानेही होत नाही. योहान हा एक स्पिरिच्युअल फादर होता, एक आत्मिक पिता होता. आणि ज्यावेळेस तो बघत होता त्याच्या लोकांना ते सत्यामध्ये चालतात, सत्याचं वर्चस्व देवाच्या लोकांमध्ये आहे आणि दुसरं कुठलीच गोष्ट त्यांच्या मनामध्ये नाही आणि सत्याने लोक चालवले जातात, आज्ञांचं पालन लोकांमध्ये आहे. आणि ज्यावेळेस हे देवाचं मनुष्य पाहतो त्यावेळेस देवाच्या माणसाला आनंद होतो. सत्यामध्ये चालणं, व्हॉट डू यू मीन बाय सत्यामध्ये चालणं? सत्यामध्ये चालणं म्हणजे फक्त सत्य ऐकणं नव्हे,
तुम्ही सत्य ऐकता ब्रदर विश्वासकडून किंवा गॉस्पल असेंब्ली चर्चच्या एखाद्या मिनिस्टरकडून सत्य ऐकणं फक्त म्हणजे सत्यामध्ये चालणं नव्हे. सत्यामध्ये चालणं म्हणजे सत्याची जीवनामध्ये अंमलबजावणी करणं, सत्य कार्यान्वित करणं, सत्य जे आपल्या कानावर पडलं, ज्या आज्ञा आपल्या कानावर पडल्या, पवित्र शास्त्रातल्या गोष्टी ज्या आपल्या कानावर पडल्या त्या आपल्या जीवनामध्ये कार्यान्वित करणं म्हणजे सत्यामध्ये चालणं. म्हणून फक्त वचन ऐकणं आणि सत्य ऐकणं आणि संदेश ऐकणं म्हणजे सत्यामध्ये चालणं नव्हे. यहूदा इस्करियोत हा वचन ऐकत होता, येशूचे संदेश ऐकत होता, याचा अर्थ असा नाही की तो सत्यामध्ये चालत होता. आपण सत्यामध्ये चालणं म्हणजे अक्षरशः वचनांचं प्रभुत्व, वचनांचा प्रभाव आपल्या जीवनात असणं, वर्चस्व आपल्या जीवनामध्ये दैनंदिन जीवनामध्ये असणं म्हणजे सत्यामध्ये चालणं. आता तुम्ही तुमच्या जीवनातून दाखवता इतरांना, देवाच्या माणसाला, मंडळीतल्या लोकांना की सत्यामध्ये तुम्ही चालता किंवा नाही, सत्याप्रमाणे तुम्ही वागता किंवा नाही का. ज्यावेळेस प्रभू येशूनं प्रार्थना केली योहान 17व्या अध्यायामध्ये, आजही आपण काही नवीन वचनं पाहणार आहोत, बरीचशी नवीन वचनं आपण पाहणार आहोत. परमेश्वर करू आपल्याला साथ देव, कारण लाईटही नाही, तशीच परिस्थिती. पण माझा विश्वास आहे ज्या देवानं आपल्याला गुरुवारी मदत केली तोच देव समर्थ आहे, आजही आपल्याला मदत करील. जर का मला माहिती आहे की तुमच्या तिकडं पण कदाचित तीच परिस्थिती असेल, ऐकणं कदाचित अवघड जाईल, परंतु कॉन्सन्ट्रेट करा जेवढं होईल तेवढं. आणि जर शक्य नाही झालं तर संदेश पुन्हा ऐका, परंतु मनापासून संदेश ऐकण्याचा प्रयत्न करा. ऑनलाईन सर्व्हिसमध्ये संदेशांचं ऑब्झर्वेशन करा, संदेशांचं निरीक्षण करा. पण योहान 17व्या अध्यायामध्ये प्रभू येशू प्रार्थना करतो. ही एक प्रार्थना प्रभू येशूची पवित्र शास्त्रामध्ये रेकॉर्ड झालेली आहे. त्याने अनेक प्रार्थना केल्या त्याच्या जीवनामध्ये, परंतु ही एक प्रार्थना रेकॉर्ड झालेली आहे बायबलमध्ये. 17वा अध्याय आणि वचन 17, वचन असं सांगतं, तू सत्यात त्यास पवित्र कर. तू सत्यात त्यास पवित्र कर. सत्यात पवित्र करणं म्हणजे फक्त तेवढं नाही, ख्रिस्ताचं शरीर म्हणजे काय हे समजणं, बाबेल म्हणजे काय हे समजणं, म्हणजे सत्यात पवित्र करणं असा त्याचा अर्थ नाही. किंवा मग गॉड हेडमध्ये, देवत्वामध्ये किती जण आहेत, 1 का 2 का 3, तेवढं समजणं म्हणजे सत्यात पवित्र करणं नाही. निश्चित आपली विचारसरणी जी चुकीची आहे, गेल्या मागील कित्येक मिटिंग्समध्ये पाहिलं, चुकीची विचारसरणी आपली निघून गेली पाहिजे आणि करेक्ट विचारसरणी आपल्यामध्ये आली पाहिजे. परंतु सत्यात पवित्र करणं म्हणजे सत्य असं आहे की जे तुम्हाला पवित्र करेल. ओनली द ट्रूथ विल सॅन्क्टिफाय यू. तू सत्यात त्यास पवित्र कर, तुझं वचन हे सत्य आहे. ज्या व्यक्तीच्या जीवनावर वचनांचं प्रभुत्व नाही, अर्थात सत्याचं प्रभुत्व नाही, वचनांचं प्रभुत्व नसणं, वचनांचं वर्चस्व नसणं, वचनांचं एवढं वजन त्या व्यक्तीच्या जीवनात नसणं म्हणजे त्याच्या जीवनात सत्याचा प्रभाव नसणं. आणि मग असा व्यक्ती पवित्र होऊ शकत नाही. तुम्हाला पवित्र जर बनायचं देवाच्या नजरेमध्ये, तर त्या ठिकाणी पवित्र बनण्याचा फक्त एकमेव मार्ग आहे आणि ते आहे आज्ञापालन. ओबिडियन्स इज ओनली द वे to sanctify yourself. Unless and until you become obedient child of God, you cannot be sanctified. जोपर्यंत तुम्ही आज्ञाधारक लेकरू बनत नाही तोपर्यंत तुमचं पवित्रीकरण होऊ शकत नाही. You cannot be sanctified. तुम्ही पवित्र होऊ शकत नाही. आणि जर पवित्र होऊ शकत नाही तर कदाचित तुम्ही देवाच्याही राज्यात जाऊ शकणार नाही. कारण प्रकटीकरण 20वा अध्याय 6वं वचन असं सांगतं की ज्याला पहिल्या पुनरुत्थानात भाग आहे तो पवित्र व निर्दोष आहे. प्रकटीकरण 20वा अध्याय 6वं वचन सांगतं. प्रकटीकरण 20वा अध्याय 6व्या वचनामध्ये क्वालिफिकेशन दिलेलं आहे देवाच्या राज्यात जाणाऱ्या लोकांचं. देवाच्या राज्यात कुठल्या प्रकारचे लोक जाणार आहेत तर ते हे आहेत. प्रकटीकरण 20:6, पहिल्या पुनरुत्थानात ज्याला भाग आहे तो धन्य. पहिल्या पुनरुत्थानामध्ये ज्याला भाग आहे तो धन्य व पवित्र आहे. इंग्लिश मधलं वचन असं सांगतं, ब्लेसेड अँड होली इज ही, ब्लेसेड अँड होली इज ही दॅट हॅथ पार्ट इन द फर्स्ट रेझरेक्शन.
म्हणजे तुम्हाला जर पहिल्या पुनरुत्थानात जर जायचंय तर तुम्ही ह्या मानवी जीवनात जीवन जगत असताना तुम्हाला पवित्र बनावं लागणार आहे. आणि पवित्र बनल्याशिवाय तुम्ही देवाच्या राज्यात जाऊ शकत नाही. पुरेशा प्रमाणात ती पवित्रता आपल्या जीवनात आली पाहिजे, जी पवित्रता आपल्याला देवाच्या राज्यात घेऊन जाऊ शकेल. अमंगळपण आणि अशुद्धता सर्व प्रकारची आणि सर्व जे देवाला न आवडणाऱ्या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये ज्या आज प्रभुत्व गाजवित आहेत, अशा गोष्टी घेऊन आपण देवाच्या राज्यात जाऊ शकत नाही. अशा गोष्टी घेऊन आपण देवाच्या राज्यात जाऊ शकत नाही. जो कुणी व्यक्ती अशा गोष्टींमध्ये जीवन जगत असेल, सर्व असत्यता आणि देवाच्या वचनांचं प्रभुत्व ज्याच्या जीवनात नाहीये, जो चालवला जात नाही, किती जरी वचनं सांगितले, किती जरी त्याला शिक्षण दिलं, फक्त कानाची खात जिरावी म्हणून तो व्यक्ती ऐकत आहे, परंतु वचनाचं मात्र कुठलाही प्रभाव त्याच्या जीवनामध्ये नाही, तर असा व्यक्ती देवाच्या राज्यात जाऊ शकत नाही. त्याने आयुष्यभर जरी संदेश ऐकले तरी तो देवाच्या राज्यात जाऊ शकत नाही. कारण का? वचनांनी त्याच्या जीवनामध्ये पवित्रतेचं कार्य केलं नाही. वचनांच्या द्वाराच केवळ पवित्रतेचं कार्य होतं. ओनली द वर्ड ऑफ गॉड विल सॅन्क्टिफाय यू. प्रभू येशू योहान कृष्णवर्तमान 15 अध्याय 3 वचनामध्ये असं सांगतो. प्रभू येशू ख्रिस्त योहान कृष्णवर्तमान 15 अध्याय 3 वचनामध्ये असं सांगतो, जे वचन मी तुम्हाला सांगितले, जे वचन मी तुम्हाला सांगितले, त्यामुळे तुम्ही आता शुद्ध झाला. त्यामुळे तुम्ही आता शुद्ध झाला आहात. जे वचन तुम्ही ऐकलं, जे मी तुम्हाला सांगितलं, जे तुम्ही स्वतःच्या जीवनात पाळलं, त्यामुळे तुम्ही आता शुद्ध झाला आहात. देवाचं वचन माणसाला शुद्ध करतं. पण केव्हा? ऐकल्याने नाही. तुम्ही ऐकल्याने शुद्ध होणार नाही. तुम्ही फक्त ऐकल्याने पवित्र होणार नाही. देवाचं वचन मनुष्याला शुद्ध करतं. पण केव्हा? ऐकल्याने नव्हे, तर आचरणात आणल्याने. आचरणात आणल्याशिवाय तुम्ही शुद्ध बनू शकत नाही. आचरणात आणल्याशिवाय तुम्ही पवित्र बनू शकत नाही. पहा ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, आणि शास्त्रवचन असं सांगतं. आणखीन वचन बघूया, जेवढे वचन काढता येतील, कारण अंधार थोडासा वाढायला लागलाय. परंतु रोमकरास पत्र 7 अध्याय आणि 12 वचन, रोमकरास पत्र 7 अध्याय 12 वचन, पाऊल या ठिकाणी म्हणतो, तरी पण नियमशास्त्र पवित्र आहे. तो म्हणतो द लॉ इज होली. तो म्हणतो नियमशास्त्र पवित्र आहे. द लॉ इज होली. वुड यू लाईक टू बी होली? तुम्हाला पवित्र बनायचंय का? वेल, तुम्ही पवित्र कसं बनणार? विश्वास, मी खूप उपास करील आणि पवित्र होईल. नाही, उपासाच्या द्वारे तुम्ही पवित्र होणार नाही. विश्वास, मी खूप उपास करील, मी खूप अन्य भाषा बोलवी म्हणजे मी पवित्र होईल. नाही, तुम्ही त्यामुळं पण पवित्र होणार नाही. तर मग पवित्र तुम्ही कसे होताल? विश्वास, मी खूप प्रार्थना करील आणि पवित्र होईल. नाही, फक्त प्रार्थना केल्यामुळं तुम्ही पवित्र होणार नाही. फक्त उपास केल्यामुळं पवित्र होणार नाही. तो एक छोटासा पाठ असू शकतो, परंतु पवित्रता केवळ एकाच गोष्टीच्या द्वारे आपल्यामध्ये येऊ शकते, आणि ती आहे ओबिडियन्स टू द लॉ. ओबिडियन्स टू द लॉ, ओबिडियन्स टू द वर्ड ऑफ गॉड. देवाच्या वचनांना आपल्या जीवनात जागा देणं, देवाच्या वचनांचं प्रभुत्व स्वीकारणं, त्याप्रमाणे वागणं म्हणजे पवित्र बनणं. जितकं देवाची वचनं तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही उतरवताल, जितकं त्याप्रमाणे वागताल दिवसेंदिवस, तितकं तुम्ही पवित्र 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 बनत जाताल. आणि पाऊल म्हणतो रोम 7:12 मध्ये की नियमशास्त्र पवित्र आहे. नियमशास्त्र पवित्र आहे. ज्या आज्ञा तुम्हाला दिल्या जात आहेत त्या पवित्र आहेत. उदाहरणार्थ, चहाडी करू नकोस, ही आज्ञा पवित्र आहे. आणि जर ही आज्ञा तुम्ही पाळली तर तुम्ही त्या भागामध्ये पवित्र बनता. निंदा करू नकोस एखाद्याची, चर्च मधल्या बंधूची किंवा चर्च मधल्या बहिणीची निंदा करू नकोस आपल्या मुखानं. कारण जर मुखानं निंदा करशील तर त्याचे शाप तुझ्या शरीरावर उमटतील. मुळे तुला शाप काय येतात? मागच्या वेळेस खूप सुंदर विषय हँडल केला, मला त्यामध्ये पुन्हा जायचं नाही, कारण मला माझी इच्छा आहे नवीन वचनामध्ये जावं.
म्हणून तुझ्या तोंडामुळे तुला शाप का मिळावा, तुझ्या देहाला शासन का व्हावं. पण मुख जर उघडलं तर देहामध्ये पडसाद उमटतात. जर तुम्ही मुख उघडलं तर देहावर पडसाद उमटतील, शाप येतील. म्हणून मग निंदा करू नका, निंदा कधीच करू नका. एखादं जर चुकत असेल तर त्याची निंदा करू नका आणि निंदा ऐकूनही घेऊ नका. कारण निंदा करणारा जेवढा पापी असतो आणि दोषी बनतो देवाच्या नजरेत, तेवढाच निंदा ऐकणारा सुद्धा तेवढ्याच लेवलमध्ये दोषी बनतो. पहा, म्हणून निंदा करण्याचं पापही करू नका आणि निंदा ऐकण्याचंही पाप करू नका. म्हणून मी मागच्या वेळेस तुम्हाला सांगितलं की जर का एखादा बंधू दुसऱ्या बंधूविषयी तिसऱ्या बंधूला फोनवर सांगतो किंवा एकांतात भेटून त्याच्याशी चर्चा करतो, तर तो व्यक्ती निंदा करीत आहे. आणि जर का त्याने ट्रबल मेकर, ब्रगडून त्याच्या मॅगझिनमध्ये म्हणतात, काही काही शब्द त्यांच्यातले मॅगझिनमधले वापरतो, की एक मनुष्य द वन मॅन टेल्स टू द अदर मॅन हू इज अ ट्रबल मेकर. ट्रबल मेकर म्हणजे एक मनुष्य दुसऱ्या मनुष्याला सांगतो की जो ट्रबल मेकर आहे, जो समस्या निर्माण करणारा माणूस आहे. आणि मग तो तिसऱ्याला सांगतो, तो सगळीकडे आग पेटवतो. आता ह्यासाठी जबाबदार कोण? ज्याने सांगितलं तोही जबाबदार आहे, ज्याने नाही सांगितलं तोही जबाबदार आहे. पहा, आणि ते दोघंही देवाच्या नजरेमध्ये दोषी आहेत. आणि त्या दोघांच्याही जीवनामध्ये देवाच्या क्रोधाचे पडसाद उमटतील, देवाच्या शापाचे पडसाद उमटतील. आज नाही, उद्या नाही लगेच, परंतु वेळ आहे त्याला. परंतु ज्यावेळेस ती गोष्ट व्हायला सुरुवात होईल त्यावेळेस तो मनुष्य कदाचित विसरलेला असेल की हे त्याच्यावर का आलं. त्यावेळेस कित्येक वेळेस उशीर झालेला असतो. म्हणून ज्याला कोणाला देवाचं भय आहे त्याने आपलं मुख बंद ठेवावं. चाहडी करू नका, निंदा करू नका. आणि ज्यावेळेस तुम्ही हे वचन पाळायला लागता त्यावेळेस तुम्ही त्यामध्ये पवित्र व्हायला लागता, त्यामध्ये पवित्र व्हायला लागता. म्हणून पाऊल म्हणतो रोम 7:12 मध्ये की देवाचं नियमशास्त्र पवित्र आहे आणि त्याच्या सर्व आज्ञा पवित्र, यथान्याय व उत्तम आहेत. तुम्हाला उत्तम बनायचे का? तुम्हाला गुड बनायचं का तुमच्या जीवनामध्ये? तुम्हाला चांगलं बनायचं का तुमच्या जीवनामध्ये? तर फक्त त्या ठिकाणी एकच मार्ग आहे. तुमच्या जीवनामध्ये उत्तम बनायचे का? डू यू वॉन्ट टू बिकम अ गुड मॅन, अ गुड वुमन? तर मग उत्तम असं तुमच्याकडे एकच आहे, ते आहे नियमशास्त्र. त्याच्यातल्या आज्ञा पाळल्यामुळंच केवळ तुम्ही उत्तम होऊ शकता. बाहेर असे अनेक लोक आहेत जे चांगलं वर्तन करतात, खूप चांगलं वागतात, पण जर नियमशास्त्रातल्या आज्ञांचं पालन जर ते करत नाहीत तर मग ते उत्तम नाहीत. तुम्ही त्यांना उत्तम म्हणत असाल पण देव त्यांना उत्तम म्हणत नाहीत, कारण ते सत्यामध्ये चालत नाहीत. पहा, उत्तम बनण्याचा फक्त एकच मार्ग आहे, देवाच्या आज्ञांचं पालन करणं. देवाच्या आज्ञांचं पालन करणं. चांगुलपणा आपल्यामध्ये त्याच वेळेस उतरतो. आणि ज्यावेळेस मागच्या वेळेस आपण पाहिलं इयोबाचे मित्रांचा समज असा झाला होता की इयोबावर जे काही संकट आले त्याच्या स्वतःच्या चुकांमुळे आले, कारण त्याने नियमशास्त्र पाळलं नाही. परंतु ॲज फार ॲज द वर्ड ऑफ गॉड इज कन्सर्न्ड, द लॉ इज कन्सर्न्ड, जोब वॉज नॉट रॉंग. योब त्या बाबतीत चुकलेला नव्हता, नियमशास्त्रातल्या वचनाच्या बाबतीत चुकलेला नव्हता. परंतु त्याच्या मित्रांना असं वाटलं की योबाने नियम तोडलेले आहेत. कारण का योबावर जे आलं ते केवळ नियम तोडल्यामुळेच येऊ शकतं. आपल्या शरीरावर जे गुजरतं ते नियम तोडल्यामुळेच येऊ शकतं. परंतु ब्रगडूइन त्याच्या मॅगझिनमध्ये म्हणतात की जोब वॉज द एक्सेप्शन टू द रूल. अर्थात इयोब हा नियमाला अपवाद होता. जोब वॉज द एक्सेप्शन टू द रूल. इयोब हा नियमाला अपवाद होता. म्हणजे नियम काय? की जर तुम्ही एखाद्याची निंदा केली, जर तुम्ही एखाद्याची चहाडी केली, जर तुम्ही एखाद्या भावाविरुद्ध किंवा बहिणीविरुद्ध बोलला तर तुमच्या शरीरावर त्याचे पडसाद उमटतील. जर तुम्ही पाप केलं, आज्ञा मोडल्या, तर तुमच्या कुटुंबावर त्याचे पडसाद उमटतील, तर तुमच्या शरीरावर क्लेश येतील. पहा, हे इयोबाच्या 3 मित्रांना माहिती होतं, पण त्यांना हे माहिती नव्हतं की देवाचा आणि सैतानाचा जो संघर्ष चालू होता, या संघर्षामध्ये इयोबाचं शरीर हे युद्धभूमी बनलं होतं.
इयोबाचं शरीर युद्धभूमी बनलं ह्या दोघांच्या युद्धामध्ये. परंतु इयोबाचं आज्ञापालन किंवा अवज्ञा करणं याचा कुठलाही त्याच्या घटनेशी संबंध नव्हता. इयोबावर जे काही आलं, इयोबाच्या आज्ञापालन किंवा अवज्ञा करणं यामुळं ते आलेलं नव्हतं. निश्चित परंतु देवाचा आणि सैतानाचा जो संघर्ष चालू होता त्यामुळं इयोबावर सगळं काही गुजरलं होतं. पहा, आणि परंतु हे त्याच्या मित्रांना, 3 मित्रांना माहिती नव्हतं. आणि जर आपण गेलो इयोबाच्या पुस्तकामधले काही वचन मला या ठिकाणी द्यायचे. पण इयोबाचं पुस्तक याचा 5वा अध्याय, आणि आपण मला असं वाटतं मागच्या वेळेस पाहिलं होतं की आज्ञा पाळण्याचे अलिफज तेमानी या ठिकाणी बोलत आहे. इयोबाचा एक मित्र अलिफज तेमानी 4थ्या अध्यायामध्ये तो बोलायला सुरुवात करतो. आणि मग 5व्या अध्यायामध्ये जर तुम्ही आला तर तो म्हणतो या ठिकाणी 5वा अध्याय आणि वचन 24 पासून 24 ते 27. तुझा डेरा शांती समाधानाचा आहे अशी तुला प्रतीती येईल. तुझा डेरा शांती समाधानाचा आहे अशी तुला प्रचिती येईल. अर्थात तुमच्या डेऱ्यामध्ये म्हणजे घरामध्ये, डेऱ्यामध्ये म्हणजे कुटुंबामध्ये शांती समाधान आहे अशी तुला प्रचिती येईल. पण देवाचं वचन सत्य आहे. दुर्लक्षितपणाने वचन ऐकू नका. देवाचं वचन सत्य आहे. तुझ्या डेऱ्यात शांती येईल, समाधान येईल केव्हा? जर तू आज्ञाचं पालन करशील तर. तो तर तुझा डेरा शांती समाधानाचा आहे अशी तुला प्रचिती येईल केव्हा? जर आज्ञा पालन करशील तर. पुढं, तू आपल्या घरादाराकडे पाहशील तेव्हा तुला काही उणे नाही असे दिसून. तू आपल्या घरादाराकडे पाहशील तेव्हा तुला काही उणं नाही असं तुला दिसून येईल. मी वाचतो लवकर वचन. तू कारण लाईटीचा अभाव आहे, वेळ जाऊ नये अशी माझी इच्छा आहे. तू आपल्या घरादाराकडे पाहशील तेव्हा तुला काही उणे नाही असे दिसून येईल. ही जी वचनं आहेत ही केवळ आज्ञा पालन करणाऱ्या लोकांच्या जीवनातच दिसतील. जी वचने मी वाचत आहे, अलिफज तेमानी ज्याविषयी बोलत आहे, ही वचने आज्ञा पालन करणाऱ्याच्या जीवनातच दिसून येतील. तो तुझा वंश वृद्धी पावेल. आणि तो पुढे म्हणतो जमिनीवरल्या हिरवळीसारखे तुझे संतान वाढेल. असे तुला दिसून येईल. हंगामाच्या वेळी हंगामाच्या वेळी धान्याची सुरी आणून ठेवितात तसा तू पुऱ्या वयाचा होऊन कबरेत जाशील. पहा आम्ही शोध करून पाहिले ते हे आहे हे तू ऐकून ध्यानात ठेव. पहा आम्ही शोध करून पाहिले ते हे आहे. इयोबाचे 3 मित्र वेल एक्सपिरियन्स्ड होते. ते काय अभक्त नव्हते. ते देवाच्या आज्ञांचं पालन करणारे होते. त्यांनी शोध घेतला होता की देवाचे आशीर्वाद जीवनामध्ये कसे येतात. ते काय विदाउट एक्सपिरियन्स बोलत नव्हते, ते अधांतरी बोलत नव्हते. त्यांना स्वतःचा अनुभव होता जीवनामध्ये की देवाचे आशीर्वाद जीवनामध्ये कसे येतात. घरामध्ये शांती आणि समाधान केव्हा येतं. मनुष्य पुऱ्या वयाचा होऊन कबरे कधी जातो. तो म्हणतो की आम्ही शोध करून पाहिले आणि आम्हाला आढळून आलं की हे असंच आहे. दुसरा मार्ग नाही. जर तुम्हाला हॅपी लाईफ पाहिजे, चांगलं लाईफ पाहिजे, तर तुम्ही देवाच्या आज्ञांचं पालन केलं पाहिजे. त्यानंतर आपण इयोबाचं पुस्तक याचा 24वा अध्यायामध्ये आपण 22वा अध्यायामध्ये जाऊया. 22वा अध्याय आणि 23 पासून वाचूया. 21 पासून. त्याच्याशी सख्य कर आणि शांती जोड, अशाने तुझे कल्याण होईल. त्याच्याशी सख्य कर, त्याच्याशी सख्य कर, त्याच्याशी सख्य कर. पंडित रामाबाईचं ट्रान्सलेशन जर का तुम्ही पाहिलं तर अर्थ असं सांगतो त्याचं ट्रान्सलेशन असं आहे की त्याची ओळख करून घे. त्याच्याशी सख्य कर म्हणजे त्याची ओळख करून घे, देवाची ओळख करून घे. मला सांगा, देवाची ओळख तुम्हाला कशी होईल? तुम्ही देवाला ओळखता का? तुम्ही देवाला ओळखता? हो ब्रदर विश्वास, आम्ही देवाला ओळखतो. अब्राहम, इसाक व याकोब यांचा जिवंत देव आहे. आम्ही त्याला ओळखतो. आम्ही प्रभू येशूला ओळखतो. नाही ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, तुम्ही देवालाही ओळखत नाही, प्रभू येशूलाही ओळखत नाही. कारण त्यांना ओळखण्यासाठी केवळ वचनांचाच आधार घ्यावा लागतो. केवळ वचनेच देवाला प्रगट करतात.
केवळ वचनेच प्रभू येशूला प्रगट करतात. पहा, देवाला ओळखणं म्हणजे त्याच्या आज्ञांचं ज्ञान करून घेणं. देवाला ओळखणं म्हणजे त्याच्या आज्ञांचं कॉम्प्रिहेन्शन करून घेणं, त्याच्या आज्ञांचं आकलन करून घेणं, त्याच्या आज्ञांप्रमाणे चालणं म्हणजे देवाला ओळखणं. ज्या व्यक्तीला देवाच्या आज्ञांचं माहिती नाही, जो व्यक्ती देवाच्या आज्ञांप्रमाणे चालत नाही, तो देवाला ओळखत नाही. ही डज नॉट नो गॉड. जो व्यक्ती देवाच्या आज्ञाप्रमाणे चालत नाही तो देवाला ओळखत नाही. म्हणून वचन सांगतं की त्याच्याशी सख्य कर, म्हणजे त्याला त्याची ओळख करून घे आणि शांती जोड, अशाने तुझं कल्याण होईल. पण शांती जोडणं, देवाशी शांती कशी जोडता तुम्ही? तर त्याच्या आज्ञांचं पालन करूनच केवळ तुम्ही त्याच्याशी शांती जोडू शकता. दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. तुम्ही आपल्या मनाप्रमाणे जर करत राहताल तर तुमच्यामध्ये देवामध्ये शांती प्रस्थापित केव्हाच होणार नाही. तुमच्यामध्ये तुम्ही देवाशी शांती कधीच जोडू शकणार नाही. केवळ आज्ञा पाळण्याच्या द्वाराच तुमची देवाबरोबरची शांती प्रस्थापित होऊ शकते. आणि तो म्हणतो जर तू असं केलंस तर अशाने तुझं कल्याण होईल. तो म्हणतो आता त्याचे तोंडचे धर्म शिक्षण घे आणि वचने आपल्या हृदयासाठी हो, दुसरा मार्ग नाही. वचन 23, तू सर्व समर्थाकडे वळलास आणि आपल्या डेऱ्यातून तू अधर्म दूर केलास तर तुझी पुन्हा उभारणी होईल. परमेश्वर पुन्हा एकदा तुम्हाला चांगले दिवस देईल. पूर्वी तुम्ही हॅपी होते का? तुम्हाला कधी आठवतं का? विश्वास पूर्वीचे दिवस किती चांगले होते, पूर्वीचे दिवस किती सुंदर होते, किती आनंदी जीवन होतं माझं. पण आज खूप दुःखमय जीवन झालेलं आहे. माझ्या जीवनात शांती नाही, आजारपणाने थैमान घातलेलं आहे, गरिबीने मला वेढलेलं आहे. विश्वास पूर्वीचे दिवस किती चांगले होते. ते दिवस पुन्हा येऊ शकते, परंतु तेव्हा जर का तू तुझ्या डेऱ्यातून म्हणजे कुटुंबातून आणि प्लस तुझ्या जीवनातून अधर्म दूर केलास, तर देवाला न आवडणाऱ्या गोष्टी जर तू दूर केल्यास तर वचन असं सांगतं तर तुझी पुन्हा उभारणी होईल. परमेश्वर पुन्हा तुला आशीर्वादित करील. पुन्हा शांतीचे दिवस येतील, आजारपणाचे दिवस निघून जातील. तुला विश्वास नाही का की तुझ्या आजारपणाचे दिवस निघून जातील? तुला असं वाटतं हा आजारपण आता आयुष्यभरासाठी तुझा आहे? नाही, हे तुझे मानवी विचार आहेत. तुला असं वाटतं की हा आजारपण आता माझ्यासाठी कबरेत जाईपर्यंत आहे? नाही, चूक. परमेश्वर रात्रीतून चमत्कार घडवू शकतो त्या व्यक्तीसाठी जो आज्ञांचं पालन करतो. परमेश्वर रात्रीतून स्वर्ग हलवू शकतो, तुमच्या जीवनातली परिस्थिती बदलू शकतो जर तुम्ही आज्ञाचं पालन करणारे लोक आहात तर. परमेश्वर काहीही करू शकतो. जे मनुष्याला अशक्य आहे ते परमेश्वराला शक्य आहे. म्हणून संकोचित विचारसरणी ठेवू नका, कमकुवत विचारसरणीमध्ये जगू नका की आता काय ही गरिबी माझ्या आयुष्यभर राहणार आहे, की आता काय हे आजारपण माझ्या आयुष्यभर राहणार आहे. नाही, जर तू तुझ्या डेऱ्यातला अधर्म दूर केलास, जर तू त्याच्याशी सख्य केलंस, जर तू त्याची ओळख करून घेतलीस, जर त्याच्या आज्ञांचं पालन तुझ्या जीवनात केलंस तर निश्चित तुझ्या डेऱ्यातला अधर्म दूर केल्यानंतर तुझी पुन्हा उभारणी होईल. Thou shalt be built up again. देव पुन्हा तुला उभं करील. देव पुन्हा तुला देईल ते जे तुझ्याकडं होतं, जे तुझ्याकडे पूर्वी होतं ते पुन्हा तुला देईल. तुम्हाला पुन्हा पवित्र आत्म्याने भरलं जायचंय का? कित्येक लोक पवित्र आत्म्याने विझलेले आहेत. अशा लोकांना पुन्हा पवित्र आत्म्याने भरावं असं वाटतं का? तर माझ्या बंधू, माझ्या बहिणी, तुझ्या डेऱ्यातला अधर्म दूर कर. त्या डेऱ्यातला अधर्म अजून तसाच आहे आणि परमेश्वर तुझं तोपर्यंत ऐकणार नाही आणि पुन्हा नवीन अभिषेकाने तुला भरणार नाही. तू तसाच जगशील आणि कदाचित तसाच मरशील आणि कदाचित देवाचं राज्यही तू गमावशील अशा अवस्थेमध्ये. म्हणून एकमेव सूचना आहे की तू तुझ्या डेऱ्यातला अधर्म, देवाला न आवडणाऱ्या गोष्टी तू दूर कर. जर तुम्ही चहाडी करता तर हा तुझ्या डेऱ्यातला अधर्म आहे, तुझ्या जीवनातला अधर्म आहे. जर तुम्ही निंदा करता तर हा डेऱ्यातला अधर्म आहे. प्रत्येक वाईट गोष्ट जी देवाला न आवडणे, ज्याला लॉ प्रोहिबिट करतं, ज्याला लॉ नियमशास्त्र विरोध करतं, अशा गोष्टी जर तुझ्या जीवनात आहेत तर तो तुझ्या जीवनातला अधर्म आहे, तुझ्या डेऱ्यातला अधर्म आहे आणि तू पुन्हा उभा राहू शकत नाही जोपर्यंत तुझ्या डेऱ्यातला तो अधर्म दूर करत नाही. आणि वचन असं सांगतं 26 वचन, मग ज्यावेळेस तुझ्या डेऱ्यातला अधर्म दूर होईल आणि मग सर्व समर्थाच्या ठाई तू आनंद पावशील. त्यावेळेस तुझ्या जीवनामध्ये हॅपीनेस येईल, त्यावेळेस तुझ्या जीवनामध्ये आनंद येईल आणि तू आपले मुख देवासमोर वर करशील.
तू त्याची प्रार्थना केली म्हणजे तो तुझे ऐकेल. त्यावेळेस असं होईल, ज्यावेळेस अधर्म दूर करशील तुझ्या डेऱ्यातला, त्यावेळेस असं होईल की तू त्याची प्रार्थना करशील आणि तो तुझं ऐकेल. आज कोणाला अनुभव येतो का स्वतःच्या जीवनामध्ये? विश्वास आम्ही खूप प्रार्थना करतोय पण तो परमेश्वर उत्तर देतच नाही. परमेश्वर आमच्या प्रार्थनाची उत्तर कधी देईल? अहो ब्रदर, खूप प्रार्थना आम्ही करतो. म्हणून मला असं वाटतं, मी कित्येक वेळेस विचार करतो की परमेश्वरांची संदेशांची श्रेणी आपल्यासाठी आणलेली आहे आणि परमेश्वराने मला वेगळ्या श्रेणीतून नेलेला आहे. याच्या आधीचीच एक श्रेणी झालेली आहे, पश्चाताप करा. पश्चाताप केल्याशिवाय तुमचे देवाचे संबंध होणार नाहीत. आणि ती संदेशाची श्रेणी झाल्यानंतर जीवनात कशी येईल? ही संदेशाची श्रेणी सुरू झालेली आहे. आपल्याला शेवटी देवाला जातं. हे माझं ज्ञान नाही, हे माझं कौशल्य नाही, देवाला जातं. आणि म्हणून मग त्यावेळेस ज्यावेळेस तू प्रार्थना करशील, डेऱ्यातून अधर्म दूर करशील, आणि त्यावेळेस ज्यावेळेस तू प्रार्थना करशील, तुला असं जाणवल की प्रत्येक प्रार्थना परमेश्वर ऐकायला लागला. परमेश्वर कोणाचा त्याच्याबरोबर त्याचे देवाचे संबंध सुरळीत असतात. ज्या माणसाचे संबंध देवाबरोबर सुरळीत असतात अशा माणसाचं परमेश्वर लवकर ऐकतो. ज्या अर्थी परमेश्वर माझं ऐकत नाही म्हणजेच काय, कुठंतरी प्रॉब्लेम आहे, कुठंतरी फिसकटलेला आहे, कुठंतरी मी भटकलेलो आहे, कुठंतरी असं काहीतरी माझ्या जीवनात आहे जे देवाला आवडत नाही आणि मी ते माझ्या जीवनातून काढून टाकायला तयार नाही, मी त्याला कवटाळून आहे. आणि म्हणून मग देव माझी प्रार्थना ऐकणार नाही. पण ज्यावेळेस तू तुझ्या डेऱ्यातला अधर्म दूर करशील बंधू आणि बहिणी, देवाला न आवडणाऱ्या गोष्टी तू करणार नाहीस इथून पुढच्या जीवनामध्ये, त्यावेळेस तू जर का प्रार्थना केलीस तर तो ऐकेल आणि तू आपले नवस फेडशील. तू संकल्प केला तर तो सिद्धीस जाईल. तू जे काय मनात ठरवशील की माझ्या जीवनात मला असं करायचंय, परमेश्वर त्याला यश देईल. गॉड विल ब्लेस यू इन दॅट थिंग. तुम्ही मनामध्ये जे काही निश्चय करताल, जो संकल्प करताल, परमेश्वर त्याला यश देईल. कारण का? देवाचे आणि तुझे संबंध सुरळीत झालेले आहे. देवाबरोबर तू सख्य केलेलं आहे. त्याच्या आज्ञांचं वर्चस्व तुझ्या जीवनामध्ये आहे. तू देवाचं भय धरून चालत आहेस म्हणून परमेश्वर तुला आशीर्वादित करेल. पहा, आणि तो पुढे म्हणतो तो त्या मार्गांनी तुला खाली जाण्याचा प्रसंग आला तर तू वर 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 असेच म्हणशील, कारण देव नम्रदृष्टी मनुष्याचा बचाव करेल. फुगलेल्या माणसांना परमेश्वर आशीर्वादित करत नाही. जे रुसवान फुगवा धरतात अशा माणसांना परमेश्वर आशीर्वादित कधीच करणार नाही. गॉड विल नेवर ब्लेस पफ्ड अप मॅन और वुमन. फुगलेली स्त्री, जी स्वतःला काहीतरी चढेल दृष्टी, मागच्या वेळेस पाहिलं, चढेल दृष्टी असलेल्या माणसाला परमेश्वर जुमानीत नाही. परमेश्वर त्याची प्रार्थना ऐकत नाही. परमेश्वर ऐकत नाही. पहा, म्हणून आपल्या नम्र दृष्टी परमेश्वर ऐकतो. परमेश्वरला अशी माणसं आवडतात. म्हणून जर तुम्ही नम्र राहताल आणि 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 प्रत्येकाला सन्मान देताल तर निश्चित परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करेल. पहा, आणि म्हणूनच मग आपल्याला देवाबरोबर सख्य करायचंय, देवाशी शांती जोडायची. त्याच वेळेस परमेश्वर आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये आशीर्वादित करेल. म्हणून मग गुरूंचे काही विधानं, when someone begins to keep the terms of the covenant, this obedience produces the fruits of the spirits. ज्यावेळेस आपण आपल्या जीवनामध्ये कराराची वचने पाळायला लागतो, ज्यावेळेस आपण ही कराराची वचने आपण पाळायला लागतो तर पहिली गोष्ट तुमच्या जीवनात घडायला सुरुवात होईल. हळूहळू मी नवीन वचनाकडे जात आहे. ते म्हणजे आत्म्याची फळं तुमच्या जीवनात सुरुवात होतील. आत्म्याची फळं तुमच्या जीवनात दिसायला लागतील. पाऊल या ठिकाणी बोलतो, गलती करासपत्र, गलेशियन्स गलती करासपत्र याचा 5वा अध्याय, पाऊल या ठिकाणी बोलतो, गलती करासपत्र 5वा अध्याय वचन 22 आणि 23. वचन असं सांगतं, आत्म्याच्या प्रभावाने होणारी फलप्राप्ती म्हणजे प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता,
चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता, इंद्रिय दमन ही आहे. अशा विरुद्ध नियमशास्त्र नाही. अर्थात जितकं तुम्ही आज्ञांचं पालन करायला लागता, आत्म्याने प्रभावित होणारी फलप्राप्ती म्हणजे अन्य भाषा बोलून तुमच्यामध्ये ही फलप्राप्ती येणार नाही. फक्त देवाच्या अनांटीखाली जायचं, अन्य भाषा बोलायच्या म्हणजे ही आत्म्याची फळं तुम्हाला मिळणार नाहीत. एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये ही आत्म्याची फळं केव्हा येतील, ज्याच्याविषयी पाऊल बोलतो, द फ्रुट्स ऑफ द स्पिरिट. एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये आत्म्याची फळं केव्हा दिसू लागतात. विश्वास मी खूप अन्य भाषा प्रार्थना करील, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणे प्रार्थना करील म्हणजे माझ्यामध्ये आत्म्याची फळं दिसतील. नाही, तू पवित्र आत्म्याच्या अनॉइंटिंग खाली आणि पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाखाली जरी प्रार्थना केली, अन्य भाषेत जरी कितीही प्रार्थना केली, तरी आत्म्याची फळं तुझ्यामध्ये येणार नाहीत. पण आत्म्याची फळं केव्हा येतील? पाऊल बोलतो 12व्या वचनामध्ये, त्या ठिकाणी 16 वचन, 5वा अध्याय 16 वचन, गलतीकारास पत्र, आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला. जर तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला म्हणतो, आत्म्याच्या प्रेरणेने अन्य भाषा बोला असं नाही म्हणतो, आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला. चालणं म्हणजे वचनांप्रमाणे वागणं, म्हणजे आज्ञांचं पालन करणं. तो आत्म्याच्या प्रेरणेने चाला. आत्म्याची प्रेरणा मला काय शिकवती की मी एखादा बंधू जर चुकत असेल तर त्याच्याविषयी वाईट बोलणार नाही. ज्यावेळेस मी माझं मुख बंद ठेवतो त्यावेळेस मी असं म्हणेल की मी आत्म्याच्या प्रेरणेने चालतो. तुम्ही ज्यावेळेस तुमचं मुख बंद ठेवता, एखाद्या भावाविषयी किंवा बहिणीविषयी कुठल्याही चुकीचं वक्तव्य करत नाही आणि काही रॉंग बोलत नाही, तर मी म्हणेल की तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चालता. जर एखादा व्यक्ती तुम्हाला चुकीचं बोलतो, एखाद्या भावाविषयी किंवा देवाच्या माणसाविषयी तुम्हाला चुकीचं सांगतो, त्याच्याविषयी कुरकुर करतो आणि तुम्ही अशा वेळेस कान बंद करता आणि तुम्ही त्या माणसाला म्हणता की मला ऐकायचं नाही, मला ऐकायचं नाही, तू निघून जा, तू इथून निघून जा, नाही तर मला तरी जाऊ दे, मला निंदा ऐकायची नाही, स्तोत्रसंहिता 15 प्रमाणे. आणि जर तुम्ही निंदा ऐकत नाही तर तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चालता. जर तुम्ही निंदा करत नाही तर तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चालता. जर तुम्ही तुमच्या भावाचं मन दुखवत नाही तर तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चालता. जर तुम्ही रागावर कंट्रोल ठेवता तर तुम्ही आत्म्याच्या प्रेरणेने चालता. कारण नियमशास्त्र या विरुद्ध नाही. पाऊल म्हणतो आत्म्याच्या प्रभावाने होणारी फलप्राप्ती कोणती? 22 वचन, पहिली गोष्ट प्रीती. तुमच्या जीवनात प्रीती येईल. द लव विल कम इन युअर हार्ट. तुमच्या मनामध्ये तुमच्या भावाविषयीचं जर प्रेम आहे, जर का प्रीती करता आपल्या भावावर किंवा आपल्या चर्चमधल्या बहिणीवर, तुमच्या शेजाऱ्यावर, तर याचा अर्थ ही आत्म्याची फलप्राप्ती आहे. आत्म्याची फळं अन्य भाषा बोलून मिळत नाहीत, तर आत्म्याची फळं देवाच्या आज्ञांचं पालन करून यायला लागतात. जो व्यक्ती देवाच्या आज्ञांचं पालन करत नाही, ब्रगुडून त्यांच्या मॅगझिनमध्ये म्हणतात, त्यांचे विधान मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट cannot be found in the life of an individual that is not keeping the law. The fruit of the spirit, the fruit of the spirit, आत्म्याची फळं cannot be found in the life of an individual that is not keeping the law. अर्थात जो नियमशास्त्र पाळीत नाही अशा व्यक्तीच्या जीवनामध्ये आत्म्याची फळं तुम्हाला कधीच दिसणार नाही. आत्म्याची फळं तेव्हाच यायला लागतात ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती आज्ञांचं पालन करायला लागतो. आपल्यामध्ये आत्म्याची फळं आहेत का? आपल्यापैकी किती जणांमध्ये आत्म्याची फळं आहेत? किती जणांमध्ये आत्म्याची फळं आहेत? जर तुमचं उत्तर नो असेल तर याचा अर्थ आपण आज्ञापालन करत नाही. कोणतं फळ आहे? ही जी फळं लिहिलीत गलतीकारास पत्र 5 अध्याय 22 वचनामध्ये, तुमच्या जीवनामध्ये आनंद आहे का? आज्ञापालनाच्या द्वारे मिळणारा आनंद. शांती आहे का तुमच्या जीवनामध्ये? विश्वास नाही म्हणजे आत्म्याचं आज्ञापालन. फळ आज्ञा करणाऱ्या व्यक्तीच्या जीवनातच आत्म्याची फळं दिसायला लागतात. आपोआप ते दिसत नाही.
तितके आत्म्याची फळं दिसायला लागतात. शांती, तुम्ही सहन करता का? सहन करता का? देवाच्या आज्ञांचं पालन करता का? देवाच्या आज्ञा तुम्हाला सहन करायला लावतील. हे आत्म्याचे. तुम्ही आपल्या घरातल्या बंधूचं सहन करता का? तुम्ही आपल्या घरातल्या बहिणीचं सहन करता का? म्हणजे ही आत्म्याची फळे. जर तुम्ही सहन करत नाही तर आत्म्याची फळं तुमच्यामध्ये नाही. तुम्ही जो सहन करत नाही तो कुरकुर करतो, तो आपलं तोंड उघडतो. जो सहन करत नाही तो आपलं करत नाही तो आपलं तोंड उघडतो. आणि जो तोंड उघडतो त्याला तो देवाचा नियम मोडतो. अशा मनुष्यामध्ये शांती, त्यानंतर सहनशीलता, ममता, विश्वासूपणा, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता, इंद्रिय दमन. तुमच्यामध्ये चांगुलपण कसं येईल? गुड. वेल, इतकं रोम 7:12 मध्ये द लॉ इज गुड. द लॉ इज गुड. नियमशास्त्र उत्तम, त्यातल्या आज्ञा उत्तम. आणि चांगुलपणा तुमच्यामध्ये कसा उतरल? तुम्ही चांगले कसे बनणार? वेल, फक्त आज्ञा पालन करूनच तुम्ही चांगले बनू शकता. दुसरा मार्ग उपलब्ध नाही. मार्ग उपलब्ध नाही. वचन असं सांगतं, 1 तिमोथी 1 अध्याय बघूया. 1 तिमोथीमध्ये 1 तिमोथी याचा 1 अध्याय 8 वचन पाऊल बोलतो या ठिकाणी. 1 तिमोथी 1:8 वचन असं सांगतं, शास्त्राचा जर कोणी यथार्थ उपयोग करील हे आपल्याला कळतंय. द लॉ इज गुड. इंग्लिश मधलं वचन, द लॉ इज गुड इफ अ मॅन यूज इट लॉफुली. द लॉ इज गुड. आता नियमशास्त्र उत्तम आहे, हे चांगलं आहे जर माणसाने. आणि जो मनुष्य शास्त्र पाळील किंवा आज्ञांचं पालन करेल तो उत्तम बनेल, तो चांगला बनेल. त्याच्यामध्ये लागतील ज्याच्याविषयी पाऊल इफिस 5:22 मध्ये सांगतो. कारण नियमशास्त्र सांगतं की ही जी फळं आहेत त्याच्या जीवनामध्ये उमटायला लागतील, दिसायला लागतील. पण जो मनुष्य आज्ञाचं पालन करत नाही त्याच्या जीवनात ही आत्म्याची फळं कधीच दिसू शकत नाहीत. यू कॅन नेव्हर सी द फ्रुट्स ऑफ द स्पिरिट इन अन इंडिव्हिज्युअल्स लाईफ हू डज नॉट ओबे द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड. आणि म्हणून मग देवाच्या आज्ञांचं पालन न करणाऱ्या माणसामध्ये आत्म्याची फळं दिसून येणार नाही. जर तुम्हाला चांगलं बनायचं आहे, चांगुलपण जर तुमच्या जीवनात मिळवायचं आहे तर आज्ञा पालनाच्या द्वारेच येऊ शकतो. पाऊल या ठिकाणी बोलतो इफिसकारास पत्र 5वा अध्याय आणि वचन 9. इफिसकारास पत्र 5वा अध्याय वचन 9 आणि 10. पाऊल बोलतो की कारण प्रकाशाचे फळ सर्व प्रकारचे चांगुलपण, धार्मिकता, सत्यता यात आहे. इंग्लिश मधलं ट्रान्सलेशन जरा वेगळं आहे. प्रकाशाचे फळ नाही, द फ्रुट्स ऑफ द लाईट नाही, तर फ्रुट्स ऑफ द स्पिरिट. इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेशन किंग जेम्स व्हर्जनमध्ये असं आलेलं आहे, फ्रुट्स ऑफ द स्पिरिट. तो प्रकाशाचं फळ म्हणजे आत्म्याचं फळ. पंडित रामाचं ट्रान्सलेशन सांगतं आत्म्याचं फळ कशात आहे? सर्व प्रकारचे चांगुलपण याच्यात आहे. आत्म्याचं फळ सर्व प्रकारचं चांगुलपण जर तुमच्या जीवनात आलं तर तुमच्या जीवनात आत्म्याचे फळ येतात. वेल, तुमच्या जीवनात सर्व प्रकारचं चांगुलपण कसं येईल? केवळ आज्ञा पाळण्याच्या द्वारे, केवळ आज्ञा पाळण्याच्या द्वारे. आणि धार्मिकता, सत्यता यात आहे. याच्यातली जी धार्मिकता आहे ही तीच धार्मिकता आहे जी आज्ञा पालन करून आपण मिळवतो. पहा, ही धार्मिकता वेगळी. मी मागच्या वेळेस विषय तो एक्सप्लेन केलेला आहे की ख्रिस्ताची जी धार्मिकता आपल्यावर लादलेली आहे ती वेगळी आहे. ते नीतिमत्व वेगळं आहे जे आपल्याला देवाच्या राज्यात घेऊन जाईल. पण ह्या पृथ्वीवर राहत असताना जर आपल्याला आशीर्वादित व्हायचं असेल आणि धार्मिक बनायचं असेल तर आज्ञा पालन करूनच तुम्ही धार्मिक बनू शकता. नियमशास्त्रातला चांगुलपणा तुमच्यामध्ये येईल, नियमशास्त्रातली धार्मिकता तुमच्यामध्ये येईल. आणि तो म्हणतो ती सत्यता
आहे. आत्म्याचं फळ या सर्व गोष्टी आहे. पण जर आपण देवाच्या आज्ञांचं पालन करत नाही, जर आपण आत्म्याच्या प्रेरणेने, आपल्यामध्ये दैहिक गोष्टी दिसून येतील. देहाची कर्म, पाऊल म्हणतो देहाची कर्म वेगवेगळी आहेत आणि अनेक लोकांमध्ये देहाची कर्म सध्या वर्चस्व गाजवत आहेत. आत्म्याची फळं त्यांच्या जीवनामध्ये नाहीत. आणि पाऊल देहाच्या कर्माविषयी या ठिकाणी बोलतो. गलतीकारस पत्र याचा 5वा अध्याय आणि वचन, गलतीकारस पत्र 5वा अध्याय वचन 19 आणि 20 आणि 21 वचन असं सांगतं की देहाची कर्मे तर उघड आहेत. द वर्क्स ऑफ द फ्लेश, द वर्क्स ऑफ द फ्लेश म्हणजे देहाची कर्मे. कोणती आहेत देहाची कर्मे जी आपल्या जीवनात आहेत का? यापैकी जार कर्म, जार कर्म, अशुद्धपणा, कामातूरपणा. एम आय राईट? जार कर्म, अशुद्धपणा, कामातूरपणा. मला पंडित राबाईचं ट्रान्सलेशन जर मिळालं तर बरं होईल. या वचनामध्ये पंडित राबाईचं ट्रान्सलेशन आपण बघूया. जरा शब्दांची थोडीशी सिरियल ऑर्डर जरा वेगळी आहे. मी गलतीकारस पत्र 5वा अध्याय आणि वचन 19 मी वाचत आहे. ज्या ठिकाणी देहाच्या कर्माविषयी पाऊल बोलतो. देहाची कर्मे, तो म्हणतो देहाची कर्मे तर उघड आहेत, ती ही आहेत व्यभिचार, व्यभिचार, ॲडल्टरी. इंग्लिशमध्ये त्याला म्हटलं जातं ॲडल्टरी. देहाची कर्मे, व्यभिचार करणं किंवा जार कर्म करणं, फॉर्निकेशन, अशुद्धपणा म्हणजे अनक्लीनलीनेस, कामातूरपणा म्हणजे लॅसिव्हियसनेस, कामातूरपणा लॅसिव्हियसनेस, मूर्तीपूजा म्हणजे आयडॉलेट्री. मूर्तीपूजा फक्त मूर्तीची पूजा करणं याला मूर्तीपूजा म्हणत नाही. पण मूर्तीपूजा ती देवापेक्षा अधिक मोठं स्थान तुमच्या जीवनात जर तुम्ही कशाला देत असाल तर ती एक मूर्तीपूजा आहे. जर तुमच्या जीवनामध्ये पैशाला देवापेक्षा मोठं स्थान आहे तर ती एक मूर्तीपूजा आहे. तुमच्याकडे असलेल्या मालमत्तेला जर तुम्ही जास्त किंमत देत असाल देवापेक्षा तर ती एक मूर्तीपूजा आहे. तुम्ही एखाद्या गोष्टीला जास्त प्राधान्य देता देवापेक्षा तर ती एक मूर्तीपूजा बनू शकते. म्हणून मूर्तीपूजा तीच नाही फक्त की मूर्ती समोर असणं त्याची पूजा करणं. मूर्तीपूजा ही वेगळ्या प्रकारची असू शकते. आणि म्हणून मग आयडॉलिट्री त्याला म्हणतात मूर्तीपूजा, ही देहाची कर्मे आहेत. चेटके ज्याला विचक्राफ्ट म्हणतो, विचक्राफ्ट. त्याच्यानंतर चेटके, वैर, वैर म्हणजे भांडणं ज्याला आपण म्हणतो. वैर म्हणजे हेट्रेड, वैर मनामध्ये वैर ठेवणं, ह्याला वैर म्हणतो. आपल्या म्हणजे बंधूचा किंवा बहिणीचा हेट करणं. आपल्या बंधूचा, जो कोणी व्यक्ती बंधूचा हेट करतो, आपल्या चर्चमधल्या एखाद्या बंधूचा हेट करतो, ब्रदरचा हेट करतो किंवा सिस्टरचा हेट करतो मनामध्ये, तर तो त्याच्यामध्ये देहाची कर्मे आहेत. त्याच्यामध्ये देहाची कर्मे आहेत. ही लिस्ट मी का वाचत आहे? कारण पाऊल एक मोठं विधान पुढं काढणार आहे. ज्याच्या जीवनात ही देहाची कर्मे दिसेल त्यांच्यासाठी तो मोठं विधान तो करणार आहे. आणि मनामध्ये हेट करणं, मनामध्ये हेट करणं आणि मनामध्ये हेट जर असेल एखाद्या विषयी, बंधूविषयी किंवा बहिणीविषयी, तर त्यामुळं तोंड उघडतं. आणि तोंड उघडलं की देहाला शासन आलंच म्हणून समजा. म्हणून वैर म्हणजे आपल्या बंधूचा किंवा बहिणीचा द्वेष करणं, हेट्रेड. त्यानंतर भांडणं, भांडणे म्हणजे व्हेरियन्स, भांडणे म्हणजे ह्याच्यामध्ये चहाडी आलीच. त्याच्यानंतर मत्सर, मत्सर मनामध्ये ठेवणं. तट आणि मग नंतर मग तंटे, फुटाफुटी. फुटाफुटी होणं म्हणजे काय? अनेक लोकांना विशेष करून मिनिस्टरला याचा अनुभव येतो फुटाफुटीचा. अर्थात चर्चमधला कुणीतरी उभं राहतो आणि देवाच्या माणसाविरुद्ध बोलतो आणि दुसऱ्यांच्या विश्वासाला तडे मारतो. दुसऱ्यांच्या विश्वासाला, जे सत्यामध्ये उभे आहेत, जे विश्वासामध्ये उभे आहेत, अशा लोकांच्या विश्वासाला तडे मारणारे लोक जर असले तर त्यामुळं अनेक लोकांचा नाश होतो. आणि तो स्वतःही नाशात जातो आणि अनेकांना घेऊन नाशात जातो. आणि हे अपराध आहे, फुटाफुटी, हे देहाची कर्मे आहेत. ही काय आत्म्याची फळं नाहीत. एखादा व्यक्ती देवाच्या मनुष्याविरुद्ध कुरकुर करतो, दुसऱ्याला बोलतो, मग ही काय आत्म्याची फळं नाहीत तुमची? मला प्रूव्ह करून दाखवा हे आत्म्याचं फळ आहे किंवा नाही.
फुटाफुटी म्हणजे इंग्लिशमधलं वचन असं सांगतं इम्युलेशन्स, मत्सर, चढाओढ, अर्थात ब्रविश्वास मला पटत नाही, ब्रविश्वास मला ते आवडत नाही, ब्रविश्वास मला ते आवडत नाही, किंवा देवाच्या माणसाचं मला हे आवडत नाही, फुटाफुटी. आणि मग दुसऱ्याला पोलायला सुरुवात करतो. आणि मग लेवीमधलं वचन तो पूर्ण करतो की आपल्या लोकात इकडे तिकडे चहाड्या करीत फिरू नकोस. येस, ओके. आपल्या लोकांमध्ये इकडे तिकडे चहाड्या करीत फिरू नकोस. अर्थात देवाच्या मनुष्याविषयीचं प्रेम नसणं ही चांगली गोष्ट नाही. असा मनुष्य मुख उघडायला लागतो दुसऱ्या पुढं आणि निंदा करायला लागतो देवाच्या माणसाची, अवहेलना करायला लागतो. आणि त्याला नंतर असं जाणवेल की तो स्वतः शापाखाली आलेला आहे. आणि ज्यांनी त्याच्याकडून निंदा ऐकली ते स्वतः पुन्हा शापाखाली आलेले आहेत. देव दोघांनाही जबाबदार धरील. पण विश्वास माझं काही चुकलं नाही. हवेने सांगितलं, आदामाने सांगितलं, हवेने मला फळ खायला दिलं, पण देवाने आदामाला सोडलं का? हवेने जरी आदामाला फळ दिलं असेल आणि आदामाने खाल्लं असेल, ह्याचा अर्थ असं का आदाम चुकला नाही? आदामाने ते घेतलं फळ म्हणून चुकला. पहा, ब्रविश्वास मी निंदा केली नाही, त्याने निंदा केली, मी फक्त ऐकली. हो, तू ऐकली म्हणून चुकलास. देव तुलाही तेवढा दोषी धरील. आणि म्हणून मग फुटाफुटी, देवाच्या व्यवस्थेला न जुमानणं, हिला इंग्लिशमध्ये म्हणतात सिडेशन्स म्हणजे फुटाफुटी. आता देवाच्या व्यवस्थेला न जुमानणं, देवाने जे गॉड ऑर्डेन मिनिस्ट्री आहे त्याला न जुमानणं, काहीतरी कुरकुर करणं, काहीतरी अपशब्द बोलणं, असा मनुष्य कधीच शांतीने जगू शकणार नाही, कधीच हॅपी नसेल. आणि पुढं हेरेसीज म्हणजे तट, हेवा, खून फक्त चाकूनीच होतो असं नाही, शब्दांनी पण होऊ शकतो. तुम्ही जर एखाद्याची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवता तर तुम्ही एखाद्याचा खून करता. जर देवाच्या मनुष्याची प्रतिष्ठा तुम्ही धुळीस मिळवता, एखाद्याला काहीतरी बोलता देवाच्या मनुष्याच्या विरोधात, तर तुम्ही देवाच्या माणसाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवता. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादी कधीच करणार नाही. एखाद्या बंधूची किंवा एखाद्या बहिणी विरुद्ध ज्यावेळेस तुम्ही बोलता, म्हणजे त्याची प्रतिष्ठा तुम्ही धुळीस मिळवता. परमेश्वर तुम्हाला कधीच आशीर्वादी करणार नाही. आशीर्वादाविषयी विश्वास तुम्हाला डॅम शुअर 100% सांगतील, आशीर्वादाविषयी विसरून जा. तुम्ही कधीच आशीर्वादित होणार नाही जोपर्यंत तुमच्या डेऱ्यातला अधर्म तुम्ही दूर करत नाही. हा तुमच्या डेऱ्यातला अधर्म आहे. जोपर्यंत तुम्ही शिकत नाही चांगलं करायला, तोपर्यंत तुम्ही कधीच आशीर्वादित होणार नाही. आणि नंतर खून, दारूबाजी, विलास यासारख्या गोष्टी आहेत. पाऊल पुढे म्हणतो, याविषयी जसे मी पूर्वी सांगितले होते तसे आत्ताही तुम्हास आणखी अगोदर सांगून ठेवतो. या गोष्टी ज्या व्यक्तीमध्ये आहेत अशी कर्मे करणाऱ्याला देवाच्या राज्याचं वतन मिळणार नाही. तुम्हाला देवाच्या राज्यात जायचंय का? तुमच्या जीवनात अशी कर्मे आहेत का? अशा गोष्टी आहेत का? या लिस्टमधलं कुठली गोष्ट तुमच्यामध्ये आहे का देहाची कर्मे? तर तुम्ही देवाच्या राज्याविषयी विसरून जा. देवाच्या राज्याविषयी विसरून जा. देवाच्या राज्यात तुम्ही जाऊ शकत नाही. पाऊल सत्य बोलतो, अशी कर्मे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचं वतन मिळणार नाही. आपल्या जीवनात आहेत काय? मत्सर आहे का? आपल्या जीवनात फुटाफुटी आहे का? फुटाफुटी करायचा प्रयत्न करता का तुम्ही कधी? तर तुम्ही देवाच्या राज्यात कधीही जाणार नाही, कधीही जाणार नाही. जर ही देहाची कर्मे आपल्यामध्ये आहेत तर तुम्हाला एकच मार्ग आहे की तुम्ही देवाच्या आज्ञांचं पालन करायला शिकलं पाहिजे, प्रकाशाची फळं द्यायला शिकलं पाहिजे, आत्म्याची फळं तुमच्यामध्ये दिसली पाहिजेत, स्वतःलाही दिसली पाहिजे, घरातल्या लोकांना दिसली पाहिजे आणि इतरांना, चर्चमधल्या इतरांनाही दिसली पाहिजे. त्याशिवाय तुम्ही वर येऊ शकत नाही. देव तुम्हाला आशीर्वादी करू शकणार नाही. आणि म्हणून मग आपल्याला ह्या गोष्टीमध्ये काळजी घेतली पाहिजे. आणि नंतर मग आणखीन एका वचनाकडे मी या ठिकाणी जातो आणि खूप सुंदर असं एक वचन आहे, गलतीकारास पत्र 5वा अध्याय, गलतीकारास पत्र 5वा अध्याय आणि वचन 14. तुम्ही कुणीतरी म्हणाल की विश्वास तुम्ही सांगता की सर्व आज्ञांचं पालन करायचं, एवढ्या आज्ञा आपण पाळणार का विश्वास? आपण एवढ्या आज्ञा पाळू शकू का? पाळणं दूर, परंतु इतक्या आज्ञा आपल्या लक्षात राहतीलच का? इतक्या आज्ञा लक्षात तरी राहतील का? किंवा तर विश्वास सगळ्या आज्ञांचं पालन केल्यावर आपण आशीर्वादित होऊ. मग इतक्या आज्ञा आपल्या लक्षात तरी राहतील का? विश्वास तुम्हाला काहीतरी
वेगळं काहीतरी सांगणार आहे. पाऊल म्हणतो ठीक आहे, तुझ्या लक्षात इतक्या आज्ञा राहणार नाहीत का? पाऊल म्हणतो मी तुला एकच आज्ञा देतो फक्त. पाऊल म्हणतो ठीक आहे, इतक्या आज्ञा तुझ्या लक्षात राहणार नाहीत का? मी तुला फक्त एकच आज्ञा देतो. आणि वचन असं सांगतं 5वा अध्याय गलतीकरास पत्र 5वा अध्याय 14 वचन. तो म्हणतो कारण जशी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. हे एक वचन पाळण्यात सर्व नियमशास्त्र पाळण्यासारखे आहे. सिंपल झालं तुमच्यासाठी, साधं झालं. सगळ्या आज्ञा तुमच्या लक्षात राहणार नाही. तुम्हाला फक्त एक आज्ञा पाळा. तुम्ही तुमच्या जीवनात फक्त एक आज्ञा पाळा. ती म्हणताल विश्वास सुटलो मी, फार मोठं आज्ञांचा डोंगर माझ्यावर होता, तुम्ही लादत होता, परंतु आता मी सुटलो. आणि तुम्ही एकच आज्ञा मला दिली, जी पावलाने आज्ञा दिली की जशी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. विश्वास बरं झालं, माझ्या डोक्यावरचं आज्ञांचा डोंगर दूर गेला आणि फक्त एकच आज्ञा मी पाळून दाखविला. तुम्ही कशी पाळताल आता ही आज्ञा मला ते सांगा. कारण पाऊल म्हणतो जशी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. तो ही एक आज्ञा जरी पाळली तरी संपूर्ण नियमशास्त्र पाळल्यासारखं आहे. जशी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. आता तुम्ही शेजाऱ्यावर प्रीती कशी करताल? तुम्ही शेजाऱ्यावर प्रीती कशी करताल? हाऊ विल यू लव्ह युअर नेबर? हाऊ विल यू लव्ह युअर नेबर? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज युअर नेबर? सर्वात आधी तुमचा नेबर कोण? तुमचा शेजारी कोण? चर्च मधला बंधू आणि बहीण हे तुमचे शेजारी आहेत. चर्च मधला बंधू हा तुमचा शेजारी आहे. चर्च मधली एक बहीण तुमची शेजारी आहे. जशी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. आता तुम्ही स्वतःवर प्रीती करता का? हो विश्वास, मी प्रीती करतो. मी स्वतःवर खूप प्रीती करतो. तुम्ही स्वतःवर प्रीती कशी करता? ब्रगुडीन त्याच्या मॅगझिन मध्ये म्हणतात की तुम्ही स्वतःवर कशी प्रीती करता हे मी तुम्हाला दाखवतो. तुम्ही स्वतःवर कशी प्रीती करता हे मी तुम्हाला दाखवतो. ते म्हणतात की तुम्ही हातामध्ये थोडे खिळे घ्या आणि थोडाफार लाकूड घ्या आणि हातोडा घ्या आणि आपल्या बायकोसाठी चांगला झोका बांधायला सुरुवात करा. आणि मग तुम्ही ज्यावेळेस खिळ्यावर हातोड्याचे घाव करायला लागता आणि चुकून असं होतं की खिळ्यावरचा घाव तुमच्या बोटावर येतो आणि बोटाला इजा होती. आणि मग बोटाला इजा झाल्यानंतर बोट दुखावला जातो. त्यावेळेस तुम्ही काय करता? तुम्ही हॅपी असाल? नाही. तुमच्या बोटाला ज्यावेळेस इजा होते त्यावेळेस लगेच तुम्ही बोटाची काळजी घ्यायला सुरुवात करता. तुम्ही त्या बोटावर प्रेम करता. ज्याला इजा झाली, ज्याला दुखापत झाली, त्या बोटाची काळजी घेता. जसं तुम्ही अशा प्रकारे स्वतःवर प्रीती करता, सेम त्याच प्रकारे तुम्हाला तुमच्या शेजाऱ्यावर प्रीती करायची. तुमचा शेजारी कोण? तुमचा बंधू, चर्च मधली बहीण, चर्च मधला भाऊ. तुमची कोणी निंदा केलेली तुम्हाला चालेल का? नाही ब्रदर विश्वास, माझी निंदा कोणी केलेली मला चालणार नाही. तर मग तुझ्या शेजाऱ्याची तू निंदा कशी काय करतोस? अर्थात तू स्वतःवर एवढा प्रेम करतोस की तुझी निंदा तुला आवडत नाही, तर मग तुझ्या शेजाऱ्याची, एखाद्या बंधूची किंवा बहिणीची निंदा केलेली तू कशी काय सहन करतोस? अर्थात तुझ्या शेजाऱ्यावर तू प्रीती करत नाही. पहा, स्वतःच तुमची गुप्त पातके उघड व्हावी असं तुम्हाला वाटतं का? अर्थात तुमची स्वतःची गुप्त पातके इतरांना उघड व्हावी असं तुमची इच्छा आहे का? नाही ब्र विश्वास, माझे सिक्रेट सीन्स जे आहेत ते कधी गुप्त, ती कधी उघड होऊ नयेत अशी माझी इच्छा आहे. अर्थात तुम्ही स्वतःवर एवढं प्रेम करता. पण ह्या वचनात, ह्या आज्ञेचं मी तुम्हाला फोड करून सांगतोय. तुमची स्वतःची गुप्त पातके उघड व्हावी, सिक्रेट सीन्स तुम्हाला आवडेल का? गुप्त पातक एखादं उघड झालं तर? नाही ब्र विश्वास, मला ते चालणार नाही, मला आवडणार नाही. ब्रदर, मग दुसऱ्या बंधूचं गुप्त पातक तू का उघडं करतोस? अर्थात जशी तू स्वतःवर प्रीती करतोस तसं तू आपल्या बंधूवर प्रीती का करत नाहीस? ही एक आज्ञा पाळली, सगळं नियमशास्त्र या आज्ञेमध्ये सामावलं जातं. कारण हे नियमशास्त्र, हा एकच आज्ञा तुमच्या शेजाऱ्यावर खरी प्रीती करायला शिकवील. आणि एकदा का तुम्ही अशा पद्धतीने प्रीती करायला लागला जे मी एक्सप्लेन करतोय, तर तुम्ही नियमशास्त्र मोडू शकणार नाही. तुमची गुप्त पातके उघड व्हावी,
अशी तुमची इच्छा आहे का? नाही ब्र विश्वास, माझी इच्छा नाही. तर तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्याची गुप्त पातके का उघडकीस आणता? का उघडकीस आणता? काही सिक्रेट सीन्स जे तुम्हाला माहिती आहेत, त्या बंधूचं, त्या बहिणीचं तिसऱ्याला जाऊन सांगू नका. ब्र विश्वास किंवा एखाद्या बंधूला जाऊन सांगा, तुम्हाला माहिती का त्या बंधूने असं केलं होतं, त्या सिस्टरने असं केलं होतं. अर्थात तुम्ही त्यांची गुप्त पातके उघडी करत आहात, म्हणजे तुम्ही शेजाऱ्यावर प्रीती करत नाही, म्हणजे हा नियम तुम्ही मोडता. म्हणजेच नियम मोडता. म्हणजे तुम्ही नियम कोणता मोडता? चाडी करू नकोस. चाडी केली. चाडीचा समावेश या नियमामध्ये आहे. निंदेचा समावेश या एकाच नियमामध्ये आहे. म्हणून पाऊल म्हणतो, जो कुणी हा एकच नियम पाळेल त्याने संपूर्ण नियमशास्त्र पाळण्यासारखं आहे. का तुम्ही स्वतःला दुखापत करून घेऊ शकताल का? तुमचं मन दुखवलं गेलं तर चालेल का? नाही बरं विश्वास, मला आवडणार नाही. मग तुम्ही दुसऱ्याचं मन का दुखवता? का दुसऱ्याचं मन दुखवता? जर तुम्ही दुसऱ्याचं मन दुखवता तर तुम्ही आज्ञापालन करत नाही. तुम्ही दुसऱ्याची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवता का? आता एखादा बंधू चर्च मधला आहे आणि तो एकदम वर येत आहे, पण तुम्ही लगेच दुसऱ्याला जाऊन काहीतरी सांगता. या बंधूविषयी तुम्हाला माहिती का? मला माहिती आहे तो कसा आहे, तो कसा होता. अर्थात तुम्ही शेजाऱ्यावर प्रीती करत नाही. तुम्ही नियम मोडला, अर्थात तुम्ही निंदा केली, तुम्ही चहाडी केली. का? आणि पाऊल बोलतो या ठिकाणी इफिसकरस पत्र 5वा अध्याय, पाऊल बोलतो, यालाच लागू पडणारी वचन आपण पाहत आहोत. इफिसकरस पत्र 5वा अध्याय आणि वचन बघूया 29 वचन. कोणी कधी आपल्या देहाचा द्वेष करत नाही, तर तो त्याचे पालनपोषण करीतो, तसेच ख्रिस्तही मंडळीचे करतो. कोणी कधी आपल्या देहाचा द्वेष करत नाही. तुम्ही तुमच्या देहाचा द्वेष करता का? तुमच्यापैकी कोणी स्वतःच्या देहाचा द्वेष करतं का? नाही ब्र विश्वास, आम्ही खूप चांगलं त्याला ठेवतो, आमच्या शरीराला, आमच्या देहाला. आम्ही आमच्या देहाची काळजी घेतो. कुठं दुखापत असेल तर त्याची काळजी घेतो. जर तुम्ही स्वतःच्या देहाचा एवढा द्वेष करत नाही, स्वतःच्या देहाची एवढी काळजी घेता, तर तुमच्या शेजाऱ्याची काळजी का घेत नाही? म्हणून पाऊल म्हणतो, जो कोणी स्वतःवर प्रीती करतो, जो कोणी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती करतो, त्याने संपूर्ण नियमशास्त्र पाळलेलं आहे. संपूर्ण नियमशास्त्र पाळलेलं आहे. ख्रिस्त मंडळीची काळजी घेतो. मंडळी हे त्याचं शरीर आहे आणि मंडळीचा तो द्वेष करत नाही. मंडळीच्या चुकांमुळं त्यांना टाकून देत नाही. म्हणून मग मंडळीवर तो प्रेम करतो. तसं आपण हा एक नियम पाळला पाहिजे. आणखीन एक ह्याला सुसाम्य असलेलं एक वचन मी तुम्हाला देतो. मत्तई 22 अध्याय 39 वचन, जे पाऊलानं गलतीकाराच्या पत्रामध्ये दिलं. मत्तई 22 आणि 39 एवढं एक वचन आपण पाहूया. 22 आणि 39. मत्तई कृष्ण वर्तमान 22:39. सर्वात मोठ्या आज्ञेविषयीचा प्रश्न. तुम्हाला माहिती का सर्वात मोठी आज्ञा कोणती आहे बायबलमध्ये? सर्वात मोठी आज्ञा कोणती आहे? या ठिकाणी वचन बघा 34 पासून. त्याने सदुकी यास कुंठित केले. हे असे ऐकून परुषी एकत्र जमले आणि त्यातील एका शास्त्र्याने त्याची परीक्षा पाहण्याकरिता विचारले, गुरुजी, नियमशास्त्रातील कोणती आज्ञा मोठी आहे? सर्वात मोठी आज्ञा कोणती माहिती का नियमशास्त्रातली? 37 वचन. तो त्याला म्हणाला की तू आपला देव परमेश्वर याजवर पूर्ण अंतकरणाने व पूर्ण जीवाने व पूर्ण मनाने प्रीती कर. ही सर्वात मोठी आज्ञा आहे, जी अनुवाद 6:5 मध्ये सापडते आपल्याला, की तू आपला देव परमेश्वर याजवर पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने, पूर्ण प्रीतीने, पूर्ण शक्तीने प्रीती कर, पूर्ण मनाने प्रीती कर. आणि तो पुढे म्हणतो 38 वचनामध्ये, हीच मोठी व पहिली आज्ञा आहे. तो 39 वचनामध्ये म्हणतो, हिच्यासारखी दुसरी एक आहे. हिच्यासारखीच मोठी आज्ञा दुसरी एक आहे. ती कोणती? की तू आपल्या शेजाऱ्यावर आपणासारखीच प्रीती कर. तू आपल्या शेजाऱ्यावर आपणासारखीच प्रीती कर. या 2 आज्ञांवर सर्व नियमशास्त्र व संदिष्ट शास्त्र ही अवलंबून आहे. तुम्ही एवढी जरी आज्ञा पाळली, बाकीच्या आज्ञा तुम्हाला पाळायची गरज नाही. अर्थात या आज्ञेतून पाळायची गरज नाही, म्हणजे ह्या आज्ञेच्या द्वारा तुम्ही संपूर्ण सर्व आज्ञा पाळलेल्या असतील. आपणासारखीच आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. एक म्हणजे देवावर प्रीती कर
आणि दुसरी गोष्ट आपल्या शेजारावर प्रीती कर. देवावर प्रीती कर, देवाच्या गोष्टींना जीवनामध्ये प्राधान्य दे, स्वतःच्या कामाला नाही, आपल्या सांसारिक जीवनाला नाही, आपल्या नातेवाईकांना नाही, आपल्या पूर्ण मनाने पूर्ण जीवाने देवावर प्रीती कर, मनाने शक्तीने प्रीती कर. अर्थात देवाला पहिलं स्थान दे जीवनामध्ये, म्हणजे देवावर प्रीती करणं. आणि जेवढी देवावर प्रीती करतोस तेवढीच आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. मी तुम्हाला सांगतो, जर तुम्ही शेजाऱ्यावर प्रीती केली तर तुम्ही शेजाऱ्याचं वाईट कधीच करणार नाही. शेजाऱ्याचं वाईट तुम्ही कधीच करणार नाही. कारण का, तुमचं वाईट झालेलं तुम्हाला पाहावेल का? नाही. तर शेजाऱ्याचं वाईट झालेलं तुम्हाला कसं काय पाहावं? तर मग जर पाहावं तर तुम्ही शेजाऱ्यावर प्रीती करत नाही. आणि आपल्याला असं जसं वाटतं की शेजाऱ्याने मला रिस्पेक्ट द्यावा, इतर जणांनी मला रिस्पेक्ट द्यावा, तर तुम्ही त्यांना रिस्पेक्ट द्या. इतर जणांनी मला प्रेम द्यावं तर तुम्ही त्यांना प्रेम द्या. तुम्हाला जे वाटतं की इतरांनी तुम्हाला जशी ट्रीटमेंट द्यावी तशी ट्रीटमेंट तुम्ही इतरांना द्या, म्हणजे नियमशास्त्र पाळल्यासारखं आहे. आणि एक शेवटचं वचन देतो मी तुम्हाला, मत्ते कृष्ण वर्तमान सुवर्ण नियम. तुम्हाला माहिती का सुवर्ण नियम काय आहे? इंग्लिशमध्ये म्हणतात गोल्डन रूल. गोल्डन रूल या ठिकाणी 7वा अध्याय, मत्ते कृष्ण वर्तमान 7वा अध्याय 12 वचन. वचनच सांगतं, शेवटचं वचन आपण बघूया. सुवर्ण नियम याला इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं गोल्डन रूल. सुवर्ण नियम काय आहे? याकरिता लोकांनी जसे तुम्हाबरोबर वर्तन करावे म्हणून तुमची इच्छा आहे. लोकांनी जसे तुमच्याबरोबर वर्तन करावे म्हणून तुमची इच्छा आहे तसेच तुम्ही त्यांच्याबरोबर वर्तन करा. कारण नियमशास्त्र व संदिष्टशास्त्र यांचे सार हेच आहे. व्हॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम अदर पीपल? तुम्हाला लोकांकडून काय पाहिजे? मला लोकांकडून रिस्पेक्ट पाहिजे का? हो ब्रदर विश्वास, मला पाहिजे रिस्पेक्ट. तो तुम्हाला मिळणार नाही जोपर्यंत तुम्ही त्यांना रिस्पेक्ट देत नाही. लोकांकडून प्रीती पाहिजे का? लोकांनी तुमच्यावर प्रेम करायला पाहिजे का? हो ब्रदर विश्वास, मला पाहिजे. ती तुला मिळणार नाही जोपर्यंत तू प्रथम त्या व्यक्तीवर प्रेम करायला शिकत नाही. लोकांनी तुझी निंदा करावी असं तुला वाटतं का? नाही ब्रदर. तर मग तू त्यांची निंदा करू नकोस, म्हणजे ते तुझी निंदा करणार नाही. तुम्ही ज्या मापानं मापून देताल त्याच मापानं तुमच्या पदरात पडेल. वचन सत्य आहे. तुम्ही कुरकुर केली एखाद्याविषयी तर दुसरा कोणीतरी तुमच्याविषयी कुरकुर करेल. तुम्ही ज्या मापानं मापून देताल त्याच मापानं तुमच्या पदरात पडेल. म्हणून हा सुवर्ण नियम काय की लोकांनी तुमच्याशी कसं वागावं, जशी तुमची इच्छा आहे तसं तुम्ही त्यांच्याशी वागा. आणि म्हणूनच मग जो एक नियम पावलाने आपल्याला सांगितला की जशी आपणावर, प्रभू येशूने सांगितला तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. शेजाऱ्याचं कधी वाईट करू नका, त्याच्याविषयी कधी निंदा करू नका, त्याच्याविषयी कधी चहाडी करू नका, त्याच्याविषयी कधी निंदा ऐकून घेऊ नका, त्याच्याविषयी मनातही द्वेष करू नका, देवाच्या माणसाविषयी कुरकुर करू नका. पहा, शेजाऱ्यावर तेवढंच प्रेम करा जेवढं स्वतःवर प्रेम करता, जसा ख्रिस्त मंडळीवर प्रीती करतो. आणि असं केल्याने तुम्ही संपूर्ण नियमशास्त्र पाळल्यासारखं आहे. सगळे नियम तुम्हाला लक्षात राहत नाहीत का? ठीक आहे, मग एवढा नियम लक्षात ठेवा. जशी आपणावर तशी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. जशी आपणावर, मग तुम्ही शोध लावा तुम्ही स्वतःवर कशी प्रीती करता. जरा विचार करा मनामध्ये, तुम्ही स्वतःवर कशी प्रीती करता. सेम त्याच प्रकारे आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती करा. आमेन. मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू. माझा विश्वास आहे की तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टी आज नवीन कळल्या असतील. लाईटाच्या अभावी निश्चित काही अडखळण आले, परंतु परमेश्वराने आपल्याला सहाय्य केलं. त्याच्या वचनाच्या द्वारा परमेश्वर आपल्याशी बोलला. माझा विश्वास आहे की बरीचशी नवीन वचनं आपल्याला समजले असतील. निश्चित त्या वचनांची जीवनामध्ये अंमलबजावणी करा. जी नवीन वचनं आपण आज ऐकली त्याचं मनन करा आणि त्याचं पालन स्वतःच्या जीवनामध्ये सुरू करा. म्हणजे तितक्या तातडीने परमेश्वर तुम्हाला तुमच्यासाठी आशीर्वाद पाठवून देईल. देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊया आजच्या सुंदरशा समयाबद्दल. माझ्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करीत आहात, थँक्यू व्हेरी मच. आणखी प्रार्थना करीत राहा, म्हणजे परमेश्वर मला त्याच्या वचनांच्या मध्ये चालवित राहील, त्याच्या आत्म्याच्या प्रेरणेने चालवित राहील. माझ्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करीत राहा.
आणखी काही रिक्वेस्ट आहेत तुम्हाला दरवेळेस मी सांगतो. सिस्टर पुष्पासाठी प्रार्थना करा. नुकताच मला कालच त्यांच्याशी फोन झाला आणि त्यांनी सांगितलं की चर्चमधल्या लोकांना थँक्यू म्हणा ब्रदर विश्वास माझ्यातर्फे. त्यांना सांगा की तुमच्या प्रार्थनामुळं मी हॉस्पिटलमधून बाहेर पडू शकले. थँक्यू व्हेरी मच त्यांनी म्हटलं. आणि त्यांनी सांगितलं की तरी पण माझ्यासाठी प्रार्थना करीत राहा. आणि त्यांनी अजूनही सांगितलं की तुमच्या कोणाचं मन जर त्यांच्या कृतीतून बोलण्यातून दुखवलं गेलं असेल तर मला क्षमा करा असंही त्या म्हटल्या. त्यांनी प्रामाणिक इच्छा प्रगट केली आणि म्हणून मग त्यांच्यासाठी प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. परमेश्वराने त्यांना अधिक उत्तम असं आरोग्य द्यावं आणि त्याच्या गौरवाची साक्ष त्यांच्या मुखामध्ये टाकावी. सिस्टर विजयासाठी प्रार्थना करा. पीटरची मिसेस आणि त्यांच्या चर्चसाठी पण प्रार्थना करा. सिस्टर विजयाला आरोग्य मिळावं म्हणून. आणि आपल्यामध्ये जे आजारी आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. ह्या रिक्वेस्ट तुम्ही आपल्या रोजच्या प्रार्थनामध्ये ठेवा. जे रिक्वेस्ट आहेत व्हॉट्सअपला ज्यांच्या रिक्वेस्ट असतात त्यांचीही तुम्ही आठवण करा प्रार्थनेमध्ये. आणि आजच्या संदेशाचं मनन करा. आपल्या साक्षी देत चाला. तुमच्या साक्षी उत्तेजनपर आहेत. जे लोक साक्षी देतात त्यांच्या साक्षी उत्तेजनपर असतात आणि त्यामुळं मी देवाला गौरव देतो. या सर्व गोष्टींची आठवण करीत चला. परमेश्वर अधिक नवीन सत्यामध्ये आपल्याला घेऊन जावं म्हणून सर्व गोष्टीत माझी आठवण करा. आपण प्रार्थना करूया. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या, गौरव आणि गौरव असो परमेश्वरा. तुझे आभार मानतो परमेश्वरा सुंदर अशा संध्याकाळच्या समयाबद्दल परमेश्वरा. हे प्रभू आजही बाप्पा पुन्हा एकदा तुझ्या वचनांच्या द्वारा तू आमच्याशी बोललास प्रभू. तू आम्हाला मार्गदर्शन केलंस की खरोखर परमेश्वरा जर आम्ही जशी आपणावर प्रीती करतो तसंच आम्ही शेजाऱ्यावर प्रीती केली पाहिजे, आमच्या बंधूवर प्रीती केली पाहिजे, आमच्या बहिणीवर प्रीती केली पाहिजे. हो बाप्पा, कारण आम्ही स्वतःचा द्वेष कधी करत नाही तर परमेश्वर आम्ही दुसऱ्या व्यक्तीचाही द्वेष कधी करू नये परमेश्वरा. जशी आम्ही स्वतःवर प्रीती करतो त्याच प्रकारे आम्ही आमच्या बंधूवर किंवा बहिणीवर प्रीती केली पाहिजे. आणि ह्या एका नियम पालनामध्ये संपूर्ण नियमशास्त्र पाळल्यासारखं आहे. हे परमेश्वरा करक बापा या वचनांचं पालन करण्यासाठी प्रत्येकाला शक्ती दे, सामर्थ्य दे परमेश्वरा. त्यांच्या देह स्वभावाविरुद्ध लढण्यासाठी प्रत्येकाला शक्ती दे, सामर्थ्य दे. हे परमेश्वर पित्या मी तुझे आभार मानतो बाप्पा, कारण तू आमच्या गरजा पुरवतोस. हे परमेश्वरा ह्या चर्चमधल्या सर्व लोकांना आजपर्यंत टिकून ठेवलंस, सुरक्षित ठेवलंस, त्यांच्या गरजा तू भागवल्यास म्हणून मी तुझे आभार मानतो. हे प्रभू आम्ही सिस्टर पुष्पाची आठवण करतो. खरं बाप्पा त्यांचं फुटले हृदय तू पाहतोस परमेश्वरा. निश्चित त्यांना तू आरोग्य दिलेलं आहेस परमेश्वरा. याबद्दल मी तुझे आभार मानतो. तरी त्यांच्यावर आपल्या कृपेचा हात ठेव परमेश्वरा. आणि खरं बाप्पा त्यांच्या गौरवाची साक्ष, तुझ्या गौरवाची साक्ष तुझ्या मंदिरात त्यांनी द्यावी म्हणून परमेश्वरा. बाप्पा त्यांना तू स्वतःच्या हातात घे परमेश्वरा. आणि खरं बाप्पा त्यांना अधिक आणि अधिक परमेश्वरा आरोग्याचा हात तू त्यांच्यावर ठेव अशी विनंती मी तुला करतो. हे प्रभू सिस्टर विजयाला तू स्पर्श कर येशूच्या नामामध्ये बाप्पा. त्यांनाही आरोग्य दे बाप्पा. आणि खरोखर त्यांच्या द्वाराही परमेश्वरा गौरवाची साक्ष तुझ्या मंदिरात येऊ दे. हे प्रभू पीटर त्यांच्या चर्चला बाप्पा तू मदत कर. त्यांच्या समस्या काय आहेत तुला ठाऊक आहेत परमेश्वरा. तरी परमेश्वरा त्या सर्व समस्यातून त्यांना बाहेर काढ आणि आनंदाचे हर्षाचे शब्द त्यांच्या कानी पडू देत. हे परमेश्वरा खरं ब्रदर अनिलसाठी प्रार्थना करतो, त्याच्या वडिलांसाठी, त्यांच्या भावांसाठी परमेश्वरा. कृपा प्रत्येकाला तुझ्या स्वाधीन घे येशूच्या नामात बाप्पा. त्यांच्यावर आपल्या कृपेचा हात ठेव, त्यांना स्पर्श कर परमेश्वरा. आणि त्यांच्या शरीरातला सर्व आजार विकाराच्या आत्म्याला येशूच्या नामात थमकावून लाव. ती सर्व बंधनं तोडून टाक बाप्पा. त्या कुटुंबाला तुझ्या स्वाधीन घे. त्या कुटुंबाला बाप्पा तुझ्या मार्गात आता यावं, तुझं भय धरून चालावं बाप्पा. म्हणून त्यांच्यामध्ये तू कार्य कर अशी विनंती मी तुला करतो प्रभू. त्यांच्यावरही आरोग्याचा हात दे अशी विनंती मी तुला करतो प्रभू. आमच्यामध्ये जे आजारी असतील परमेश्वरा प्रत्येक जण परमेश्वरा तू या स्वाधीन घे बाप्पा. येशूच्या नामात परमेश्वरा त्याला आरोग्य दे. तुला बसलेल्या परमेश्वरा प्रभू येशूला बसलेल्या माराच्या बाळाने आम्हाला आरोग्य प्राप्त झालेलं आहे म्हणून बाप्पा आमच्या सर्व गरजा ख्रिस्त येशूमध्ये भागव अशी विनंती मी तुला करतो प्रभू. आज तुम्हाला सहाय्य झालास, माझ्या मुखात शब्द गाठलेस, मला मदत केलीस, याबद्दल तुझे आभार मानतो. आजच्या संध्याकाळच्या समयाबद्दल, तुझ्या सुंदर वचनाबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. मार्गदर्शनाबद्दल तुझे आभार मानतो. इथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे बाप्पा. धन्य तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या प्रिय आणि गोड नावात मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन, आमेन, आमेन. Well, thank you very much, all of you, and God bless you to all of you.